নিজ নিজ জবানে সূরা ফাতিহা পড়েন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সিরাত ও মসজিদ ও মেহরাব ও মিম্বার सैयदना सिद्दीक अकबर अबू बकर सैयदना फारूक आजम उमर सैयदना जुनून उस्मान गनी सैयदना मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल को शहादत रवा करम अल्लाह तआला जुल करीम रदियल्लाहु तआला अन्हु व रदु अन्हुम शय्यन लिल्लाहि तआला नादे अली अम्मजुल आज़म तुदान लक फी नवाइबे कुल्li हममिन गमिन सय्यन जालिबि अज़मतिका या अल्लाह व बि नबुवतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेलायतका या आली या आली या आली या आली या आली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा करम अल्लाह तआला जुल करीम रदियल्लाहु तआला शय्यन लिल्लाहि तआला मदद आमीन। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफुन इल्ला जुल्फ़िकार इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला शय्यन लिल्लाहि तआला मदद आमीन। और मदद कुनिया इमाम हसन मुस्तफा इमाम हुसैन मुस्तफा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा शय्यन लिल्लाहि तआला आमीन। शान हिमाश अस्ते हसन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा बादशाह अस्ते हसन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दीन अस्ते हसन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दीपना अस्ते हसन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा सरदाद नदद दस्त दर दस्त याजीद हक कह के बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्ती इमाम हुसैन मुस्तफा अलैहि सल्लम शय्यन लिल्लाहि तआला इलाही खैर गर्दानी बात के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बात के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बात के शाह जिलानी या हुजूर गौसुल आजम बमाने बेसरू समा मदद केबलाए दीन मदद काबा इमाम मदद आए तेरी जात खबर गिरी गरीब मदद हुमायूं बेकस नसर परिशा मदद मरहम जन्म मदद मरहम जन्म मदद रहमत आलम मदद रहमत आलम मदद अल मदद या गौसुल आजम मदद कुन या गौसुल आजम अल्लाह मिला दो या गौसुल आजम नबी मिला दो या गौसुल आजम ओली बना दो या गौसुल आजम ये जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा हम सब के बारे में राजी और खुशी हो जा या गौसुल आजम दस्तगीर महमा मोहतज तो हाजत रवा अल मदद या गौसुल आजम सैयदा मुश्किलात बेअदब दरीमा अल मदद या गौसुल आजम पीरे मां एमदाद कुन अजरन जगम आजाद कुन दर दिन और दुनिया शाद कुन या गौसुल आजम दस्तगीर खुजिया दिया शाह जिला खुजिया दिया शय्यन लिल्लाह अंता नूरुन अहमदी रसूलुल्लाह अंता मुस्तजारु ला अखाफुल अदाया कैफा जारु रसूलुल्लाह अंता बुइस्ता फीना रसूलुल्लाह अंता बुइस्ता फीना करीमन रहमतन हिस्नन हसीना ला तुखव्विफुल अदाया कैफल मतीना अगिस्नी अगिस्नी अगिस्ना या अमान अल खाइफीन आमीन। इगफिर इलाही मा मदा आसिन इलाही मा बका या सय्यदी बारिक लना फिल इब्तिदाई वल खत्म व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन और हमना माहुम बि इज्जत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह हक्का हम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह खालिकिस समावाति वल अर्द वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व शिफाअना अशिफा सुदूरना अमौलाना मलजाना अमवाना माशुकना मकसूदना अगौसना वगियासना मुगीसना मुगयसना मुईनना अफखरना कुतुबना फरीदना साबिरना निजामना
وسراجنا وجلالنا وأولانا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ونور العيننا وحافظنا وسردارنا وقاسمنا حضور نور سرکت علم نور مجسم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الذي كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاتما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجلياته جين العابدين بعبادة باكرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاذبا في جميع الأحوال متمكنا في مقام الرضا جودا كفا الأتهدين للسبيل الأسكر أما الغزات معادي إلى طريق اليقين جاس المستقسين غوث العالمين معين الملة الدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن نبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومقصودنا ومختارنا حضور نور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد নবীর দুরূদ পরশবে মহব্বতের বেনাতে হলে নবী সুপারিশ করবেন রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ سيدنا محمد এমন দয়াল নবী আসিলেন সারে জাহান নূরে রোশন করিলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل
নবীজি মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহুম্মা না মোহাম্মদ আবদুল্লাহরি শেখে মেতে মা আমেনার মঞ্জিলে আসিলেন আরবেতে আল্লাহর সৃষ্টির মূল তিনি মোদের নূরে নবীজি মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। এই ফুল যদি না ফুটিত আসমান জমিন না হইতো না হইতো আরশ কুরসি খোদার কুল মখলুক তিনি মোদের নূরে নবীজি মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করে হইলেন আশিক করিলেন কবুল তিনি মোদের নূরে নবীজি মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। এই ফুলেরই খুশবু নিয়ে এই ফুলেরই খুশবু পেয়ে সকল নবী রাসূল গাউস কুতুব ওলি আবদাল আওতাদ সবাই হইলেন কামেল ও মকবুল তিনি মোদের নূরে নবীজি মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। উপস্থিত শীতকুলের হাওড় নাইন্দা গুনাপাড়া লাখের পর চলে খাল শান্তিনিবাঙ্গা বাংলা বাজার সম্মিলিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জলসার সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উলামায়ে কেরাম, শুআরায়ে এজাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আব্বা হুজুরের আশিক ও দেওয়ানা মুমিন মুত্তাকি মুসলমান এবং আমার সাথে সফর করে যারা এসেছেন আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাহমানি ওয়া রাহমাকুল্লাহ। রাত আস্তে আস্তে গভীরের দিকে যাইতে আছে, লম্বা করার সুযোগ নাই। মিলাদুন নবী কি জিনিস, আজকে একদিন শুধু মাহফিল হয় না,
প্রত্যেক বছর হয়, প্রত্যেক দিনই বলা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলে জানেন করেন। এবার তো আল্লাহর রহমতে গোয়েনঘাট থানার মাঝে জাফলংবাসীরা 6 লাখের পর থেকে শুরু করি আল্লাহর হাবিবের গোলামরা দেখায় দিছে মাশাআল্লাহ, জুলুসের কারিশমা কান্না সুবহানাল্লাহ। আর যারা সিরাতুন নবী করছে তারাও মজা পাইয়া গেছে কান্না সুবহানাল্লাহ। আশিকদের কাছে নবীর গোলামরা যেরকম চাইছে তার থেকে নবী 3 গুণ বেশি দিছে কান্না সুবহানাল্লাহ। এটা দেনেওয়ালা আল্লাহ, বন্টন করনেওয়ালা আমার নবী কান্না সুবহানাল্লাহ। আমার হাবিব সরকার আলম আমার নবী জান বলেন, আল্লাহ বুখারী কিতাবুল ইলম, আল্লাহ ইউতি ওয়া আনা কাসিমুন, আল্লাহ দেয় আর আমি নবী বন্টন করি কান্না সুবহানাল্লাহ। তো যে বেটা বন্টন করে রিলিফ, এর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখলে তো আমরা রিলিফটা ভালো পাবো, ঠিক না বেটি? তাহলে নবীর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে চাইতে দেরি হইবে, পাইতে দেরি হবে না কান্না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু ইয়াকিন, ইমানটা ঠিক জায়গায় রাখতে হবে। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে কবুল করেন, বলেন না আমিন। আমি তো বিশ্বাস করি সিদ্দিক আকবরের কথা, জানাকে আল্লাহ সিদ্দিক লকব দিয়েছেন কান্না সুবহানাল্লাহ। সেই সিদ্দিক আকবর বলেছেন, কেউ মিলাদুন নবীতে 1 টাকা খরচ করলে সে আমি সিদ্দিক আকবরের সাথে জান্নাতে থাকবে। তো সিদ্দিক আকবরের জান্নাতটা কত বড়! আমার নবীর এক্সপেরিয়েন্সটা কয়, আল্লাহ তোমার বেরেস্তা আমার একটু ঘুরা দেখতে মন চায়, কত বড় কান্না সুবহানাল্লাহ। বেরেস্তারে আমার বেহেশত স্তর 8টা, কিন্তু বেহেশত 8টা না কান্না সুবহানাল্লাহ। বেহেশতের ক্লাস কি? ক্লাস হলো 8টা, যেরকম 1 2 3 4 আছে না নাই? কথা বলেন না? বিমানে গেলে বিজনেস ক্লাস আছে না নাই? এসি বাসে গেলে বিজনেস ক্লাস আছে না নাই? নন বিজনেস আছে না নাই? ঠিক জান্নাতের মাঝে এরকম ক্লাস 8টা কান্না সুবহানাল্লাহ। জান্নাত 8টা হলে কোটি কোটি মানুষ, একজনের যে জান্নাত দিব আল্লাহ এই পৃথিবীর 40 গুণ সমান বড় কান্না সুবহানাল্লাহ। সর্বনিম্ন যে সর্বশেষ যে জান্নাতে যাইব, হেতার জান্নাতই এত বড় একটা জান্নাত, তাহলে কোটি কোটি মানুষ জান্নাতে যাইব না? কথা বল না? জান্নাতের ক্লাস 8টা। তো ফেরেশতাকে আমি একটু ঘুরে দেখতাম মন চায়, আল্লাহ কয় যা। তো ফেরেশতাকে কয়, আমি কেমনে দেখবো, আমার তো ফাঁকা ফুকা নাই। আল্লাহ ফাঁকা দিছে কান্না সুবহানাল্লাহ। প্রথমে অনেকগুলা ফাঁকা দিছে, সে উঠতে 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 তার ফাঁকা প্রায় শেষ। আল্লাহকে আরো দিলাম যা। উঠতে উঠতে আরো ফাঁকা শেষ করছে, আল্লাহকে আরো দিলাম, কয় যা। উঠতে উঠতে আরো শেষ করছে। আল্লাহ বেহেশতার কত বাকি আছে? কয় বেটা, আরে ফেরেশতা এখনো তো একজনের জান্নাতে শেষ করতে পারছ না। কিতাবে আসতেছে প্রায় 300 থেকে 600 ডানার তার শেষ হয়ে গেছে উঠতে উঠতে, কিন্তু একজনের জান্নাত শেষ করতে। আল্লাহ গো, এই জান্নাতটা কার? কয় এটা আমার নবীর বন্ধু আবু বকর সিদ্দিকের। কান্না সুবহানাল্লাহ। কত একটা জান্নাত এত বড়, কত লাখ লাখ কোটি কোটি ঘর যে দেখছি ছোট ছোট, আবু বকর তো একজন, এত ঘরে কয়জন থাকবো? আবু বকরের যারা ভালোবাসবে তারা থাকবে। আপনারা কান্না সুবহানাল্লাহ। তো মিলাদুন নবী তাকবীর, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তাইলে আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন যে মিলাদুন নবীতে 1 টাকা খরচ করবে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তাহলে আমরা আশা তো করতে পারি আমরা থাকবো সিদ্দিক আকবরের সাথে কান্না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। আর বাকিকে দিকে গেলাম না কান্না, আরো বাকি সাহাবীরা কি কইছে সেদিকে আর যাওয়ার স্কোপ নাই। তো বাবার আমার, এই জমানা বর্তমানে নাজুক অবস্থা। কি অবস্থা দেখেন না, সারা পৃথিবীতে কি চলতেছে। হ্যাঁ, আমার আবুল কাসেম মুর্শিদ কেবলা এন্তেকালের আগে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে বাবা যেখানে এন্তেকাল করছে তারা বলছে, আমরা শোনা কথা কইতেছি, তাদের কাছে এন্তেকাল করছে, আমরা তো সামনে ছিলাম না, যেখানে এন্তেকাল করছে তাদের কাছে শোনা কথা বলতেছি আপনাদেরকে। যে বলছেন হুজুরে সারা পৃথিবীতে বহুত উত্থান পতন হইবে, কিন্তু আমার হিন্দুস্তান গরিব নওয়াজ সালতানাত ভারত বাংলাদেশ ভালো থাকবে কান্না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, সারা পৃথিবীর হিসাবে একটু দেখেন স্যার, আপনারা আমরা ভালো আছি কিনা? কথা কান্না ভালো আছি কিনা? শত গুণে ভালো আছি কান্না সুবহানাল্লাহ। এই শুকরিয়া আদায় করি শেষ করা যাইব? এই শুকরিয়া আদায় করি শেষ করা যাইব? তাহলে একটু কালেমাতে শুকর আল্লাহর দরবারে আদায় করি
যে আল্লাহ এখন পর্যন্ত আপনাদেরকে আমাদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এবং পাশাপাশি নবীর সানা সেবত শোনার এবং আলেমদের সাথে জবান মিলাইয়া নবীর মিলাদ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন, বিদায় আল্লাহর দরবারে আবার শুকরিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। বাবারা আমার, গত প্রায় 6-7 মাস 8 মাস আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সারা পৃথিবীর বর্তমানে অন্যতম একজন সেরা আলেমকে তার পিএস হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। কি হিসাবে? গভীর মনোযোগ। কি হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন? পিএস হিসাবে। পিএস বুঝছেন? পার্সোনাল সেক্রেটারি। পিএস মতলব কি? সংক্ষেপে আর কি, পিএস মতলব কি? পার্সোনাল সেক্রেটারি, তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি। অর্থাৎ তার কাছে যাইতে হলে আগে তার কাছে যাইতে হবে। কথাটা বুঝছেন নাকি? বেশি কারে নিয়োগ দিছে? বর্তমান বিশ্বের তুরস্কের একজন বিখ্যাত আলেম। তো যেরকম আমাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেই হয় বা রাষ্ট্র যেই ছেড়ে, তাকে উপদেষ্টা একজন থাকে না 10-12 জন থাকে? একজন থাকে না। কেউ বাণিজ্য উপদেষ্টা, কেউ ধর্মীয় উপদেষ্টা, কেউ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রী তার কথা কেন না, কেউ রাজনৈতিক উপদেষ্টা, কেউ ওই উপদেষ্টা, কেউ ওই উপদেষ্টা। কথা বুঝতেন নাকি গেছি? তো জো বাইডেন ইসলাম ধর্মের জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন, তুরস্কের বিখ্যাত একজন আলেম। কেন দিয়েছেন কোন? একটা খ্রিস্টান সারা পৃথিবীর মোড়ল, সারা পৃথিবী তারা চালায়, তারা যারে চায় তারে খাইয়া লায়। হ্যাঁ, কথা কেন না? তারা যারে চায় তারে ক্ষমতা দিছে কে? কথা কেন না? অস্বীকার করার জো আছে? অস্বীকার করার জো আছে? অস্বীকার করার জো আছে? আমার আল্লাহ খোদ বলেন সূরা আলে ইমরানে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল লিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক তুতিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানজিউ মুলকান মিম্মান তাশা। আমি আল্লাহ যার ইচ্ছা তারে ক্ষমতা দান করি, আমি আল্লাহ যার ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতাটাকে ছিনিয়ে নেই। وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে বেজ্জিতি করি, আমি আল্লাহ যাকে চাই তাকে ইজ্জত দান করি। সমস্ত কল্যাণ আমি আল্লাহর হাতে। আমি আল্লাহ হইলাম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। ক্ষমতা কার? আল্লাহ। জো বাইডেন ক্ষমতা দিছে কে? আল্লাহ। কয় যে ক্ষমতা জনগণের। কেউ আল্লাহ মোল্লারা তখন সেরে কয় না, ওই কথা কেন না, কয় ক্ষমতা জনগণের। ক্ষমতা যদি জনগণের হয় সেরে কয় না তুই মোল্লা। আল্লাহ কয় ক্ষমতা আমার, তোর এত ক্ষমতা জনগণের, সেরে কয় না। এই সেরেক মোল্লারা করতে পারে। মিলাদুন নবী কইলে সেরেক ফতুয়া শুরু হয়ে যায়, মাজারে গেলে সেরেক ফতুয়া শুরু হয়ে যায়, ইবাদতে গেলে সেরেক ফতুয়া শুরু হয়ে যায়, উরুস করতে গেলে সেরেক ফতুয়া শুরু হয়ে যায়। ডাক্তার সাহেবের কাছে লইয়া যায়, 10 মিনিট আগে আইলে আমি বাঁচাই দিতাম। কথা কেন না? কথা কেন না? কারণ 10 মিনিট আগে আইলে আমি বাঁচাইয়া দিতাম, আর তুই বাঁচানোর কি ক্ষমতা রাখস? আমার আল্লাহ কয় ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ওয়া তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারে ওয়া তুলিজুন নাহারা ফিল লাইলি ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ দিনের রাতের মাঝে ঢুকাই, রাতের দিনের মাঝে ঢুকাই। আমি আল্লাহ মুর্দারে জিন্দা করি, আমি আল্লাহ জিন্দারে মুর্দা করি। আমি আল্লাহ যারে দেই হিসাব কইরা দেই না, বেগাইরি হিসাব দেই। কেন? সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ যারে দেই হিসাব রাখি না। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ যারে দেই হিসাব রাখি না। কেন? সুবহানাল্লাহ। এখন ডাক্তার সাহেব কয়, মোল্লা সাহেব কয়, মোল্লা সাহেব আর 10 মিনিট আগে এলে আপনার বউ বাঁচাই দিতাম, পোলা বাঁচাই দিতাম, মাইয়া বাঁচাই দিতাম। তখন মোল্লার কাছে সেরে কয় না, আর যদি কয় ওলি আল্লাহর কাছে যাও বাঁচাইয়া দিব, সেরে পেয়ে যাবে। ফতুয়া গুলা শুন নিয়েন। কবে কোন ফাটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কবে কোন নেত্রী জন্মগ্রহণ করছে,
কবে কে মারা গেছে, জন্মদিন মিলাদ মাহফিল চলতে আছে, কত না মৃত্যু বার্ষিকী চলতে আছে। আরে কিছু জায়গা তো বাংলাদেশে জামায়াত শিবিররা মোহাম্মদ আলী জিন্নার 10-12 দিন আগে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছে। এগুলা জায়েজ আছে? দয়াল নবীর জন্মদিন করতে গেলে, পীরের উরুস করতে গেলে এগুলা হারাম ফতুয়া চলি আইয়ে। এই মোল্লা গো ফতুয়া গুলা চিন্না নিয়েন, বুঝা নিয়েন। এই জন্য ক্ষমতা দিছে আল্লাহ জো বাইডেন রে, সে তার ধর্মীয় ইসলামিক উপদেষ্টা হিসাবে, তাহলে বুঝলে খ্রিস্টান ধর্মের একজন উপদেষ্টা আছে, ইহুদি ধর্মের একজন উপদেষ্টা আছে, হিন্দু ধর্মের একজন উপদেষ্টা আছে। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধর্ম সম্পর্কে জানানোর জন্য জো বাইডেনের একজন উপদেষ্টা আছে। তো মুসলমান ধর্ম থেকে কেন উপদেষ্টা নিয়োগ দিচ্ছে জানেননি? কথা কান না। এই জন্য উপদেষ্টা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেমদের মধ্যে অন্যতম একজন আলেমকে সে নিয়োগ দিয়েছে, যার বেতন মাসে মাসে 10 লক্ষ আমেরিকান ডলার। কত দিয়া হিসাব করেন না, বাংলাদেশি টাকা কয় দিয়া হিসাব করতে গেলে এবার 120 দিয়ে গুণ দেন। বর্তমানে কি ডলারের কত? 120 টাকা। এবার 10 লক্ষের হিসাব করেন কত কোটি টাকা হেতার বেতন মাসে। সাথে রাখবো হেতারে, হেতার কথা মোল্লা না নিলে মোল্লাই বেতন পাইব? কথা কান না। এই উদ্দেশ্যে রাখছে, এ আলেম তোমাকে এই জন্য আমি নিয়োগ দিচ্ছি। সারা পৃথিবীতে মিডিয়া চাইলাইছে, পেপারে চাইলাইছে, এ আলেম তোমাকে এই জন্য নিয়োগ দিচ্ছি, ইমাম মাহদি কবে আসবে, ইমাম মাহদি কিভাবে জন্মগ্রহণ করবে, শুধু এই তথ্যটা আমি জো বাইডেনকে দাও। কন না কিসের জন্য? ইমাম মাহদি, শুধু ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের উপরে রিসার্চ করবে। ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামকে রিসার্চ করে কবে আসবে, আর সে জো বাইডেন বিশ্ব মোড়ল ইমাম মাহদিকে আটকায়া দিবে। ইমাম মাহদিকে ছোট থেকে অঙ্কুরের মাঝে বিনিশ করে দিবে, সেই ফারানের মাঝে রয়েছে। কারণ ইমাম মাহদি আইলে সারা পৃথিবীতে ইসলামের ঝান্ডা উঠতে থাকবে। বেশক সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। কি জন্য নিয়োগ দিছে? ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের উপরে রিসার্চ করার জন্য। কি করার জন্য? ইমাম মাহদি কোন কোন হাদিসে আছে, আর কোরআনের কোন আয়াতে ইশারা আছে, ইমাম মেহেদী কবে আসবে, নবী কি বলছে, কার মাধ্যমে আসবে, কই থেকে আসবে, এই তথ্য আমাকে দাও। তোমার মাসে বেতন হলো 10 লক্ষ ডলার। কত ডলার? তাহলে এখন সেই মৌলভী সাহেব হাদিস গুলা রিসার্চ করে দিতে আছে কি নাই? কথা কান না। আমার নবী কইছে ইমাম মাহদি পীরে কামেল গণের পীরি মুরিদির মাঝে আসবে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম মাহদি ইমাম হোসেন মুস্তাফার আওলাদের মাঝে হবে। কত টাকা? আসলে কান টাকা। ঠিক। এই তত্ত্বগুলা পাওয়ার পরে এক একে তত্ত্ব পায়ার হিয়ানে ফেস লাগাইতে আছে। এখন দেখছে পীরে কামেল মানে তো মাজার ওলারা, কথাটা বুঝেন না কা? তাহলে মাজার গুলা সব বিনিশ করা, ইমাম মেহেদীর অঙ্কুর থেকেই বিনিশ করা শুরু করে দেয়। এই বাংলাদেশি, এই আমেরিকার দালালরা এখন হক্কানি ওলি আল্লাহ গাউস কুতুব, যিনি বাংলার জমিনে ইসলামের ঝান্ডা উড়াইছেন, সেই শাহপরানের মাজারের মাঝে হাত দিতে গেছে। আল্লাহু আকবার। আর 17 বছর আগে শাহজালালের মাজারের মাঝে বোম মাইরা তোদের শিক্ষা হয় নাই, কেমন মজা। আবার আইসস আমার শাহপরানের মাজারে হাত দিতে। আরে সময় বেশি বাকি না, কবে যে শাহজালাল শাহপরান তোদের কইরা দিবে শেষ ঠিকানা। বেশক ঠিক। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। ক্ষমতা কার? আল্লাহ যা চায়, আল্লাহ যা চায়, আল্লাহ যা চায়। এই আমি যে ভূমিকা একটা আয়াত নিয়েছি, এই বর্তমান আজকে মাহফিল সম্পর্ক না, অপশনাল। কি আয়াত নিয়েছিলাম? সূরা তহার মাঝেও আছে, আবার সূরা আম্বিয়ার মাঝেও, কাসাসের মাঝেও আছে। আল্লাহ বলেন আওহাইনা ইলা উম্মি মূসা
আমি আল্লাহ মুসার মার কাছে ওহী নাজিল করলাম। কার কাছে ওহী নাজিল করছে? কার কাছে? একটু জোরে চিল্লান দিয়ে এখন, কার কাছে? শুনতে রাজি আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ যেটা চায় সেটা পারে কিনা? আল্লাহ ইমাম মাহদিকে ফাটাইবে আমার নবী কই, সেটা কি মিথ্যা কিনা? এটা সত্য। পৃথিবী উলট পালট হয়ে যাবে, ইমাম মেহেদী এসেই যাবে। কেউ আটকানোর ক্ষমতা নাই। তুমি জো বাইডেনের ক্ষমতা নাই, তুমি রাশিয়ার ক্ষমতা নাই, তুমি চায়নাদের ক্ষমতা নাই, তুমি কারোর ক্ষমতা নাই। ইমাম মাহদী আসবেই আসবে, এবং সারা পৃথিবীতে ইসলামের ঝান্ডা উড়াবে। তুমি ইমাম হোসাইনের আওলাদ, 12 ইমামের শেষ ইমাম, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন তো ইমামদেরকে মানে না। আমার নবী ইমাম হোসাইনের আওলাদের মাঝে 12 ইমাম বলেছেন, 11 ইমাম চলে গেছে, 1 ইমাম বাকি আছে, ইমাম মাহদী। আর ইমাম মাহদী রাজনীতির মাধ্যমে আসবে না, এই শয়তানি রাজনীতির মাধ্যমে নয়, পীরি মুরিদির মাধ্যমে আসবেন। আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তোমার আল্লাহ বলেন, আমি মুসার মার কাছে ওহী নাজিল করলাম। তো মুসার মা কি নবীনি? জবাব দেন না। মুসা আলাইহিস সালাম মা কি নবীনি? না। ওহী নাজিল তো নবী কি উপর হয়? কেন সুবহানাল্লাহ। ওহী নাজিল কার উপর হয়? নবীদের উপর। তো মুসা আলাইহিস সালাম মা তো নবী না, মুসা আলাইহিস সালাম মা তো আল্লাহর ওলি। কেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাইল সালামও তার ওলিদের কাছে ওহী নাজিল করতে পারে। ওলিদের অন্তরে যেটা উদয় হয় ওটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওহী নাজিল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। ওলিদের কাছে জিবরাইলের প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ ডাইরেক্ট কথা কয়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। যারা মুসার মার অন্তরের মাঝে আল্লাহ ওহী নাজিল করে দিছে। এ মুসার মা, টেনশন করার কোনো কারণ নাই, একটু পরে তোমার ফোলারে তোমার কাছে আমি দিয়া দিতে আসি। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এটার কারণটা কি? মুসা আলাইহিস সালাম রে নিয়ে এত ফিতনা কেন হইলো জানেন নি সবাই? ফেরাউনের নাম শুনছেন নি? মিশরের বাদশা যে হইতো তার লকব ছিল ফেরাউন। লকব ছিল কি? ফেরাউন কিন্তু একজন না। মিশরের বাদশা যেই হইতো তার লকব ছিল কি? কি ছিল? ফেরাউন উপাধি দিয়া। কি উপাধি দিয়া? ফেরাউন উপাধি দিয়া সিংহাসনে বই। তো মুসা আলাইহিস সালাম যেই টাইমে দুনিয়া আইব, ওই টাইমের ফেরাউনের রাজ দরবারে গণকরা ছিল, তারা গণনার উপরে বিশ্বাস করত। কি বিশ্বাস করত? আর আমার নবীর উম্মতরা রে, আমার নবী বলেন সহিহ হাদিসের মাঝে, আবু দাউদ শরীফে আছে, বিভিন্ন কিতাবও আছে, কয় যে গণকের কথা বিশ্বাস করলো, যে নারী বেশ্যা প্রবৃত্তি করে টাকা উপার্জন করলো, যে দাড়ির মাঝে জট লাগাইলো, যে চুলে জট লাগাইলো, যে গোবর দিয়া ডিলা কুলুপ করলো, যে হাড্ডি দিয়া ডিলা কুলুপ করলো, সে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ আল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। তাহলে গণকের কথা বিশ্বাস করবেন নি? না। হ্যাঁ, হাত দেখাইবেন নিয়া? হাত দেখাইবেন নিয়া? হাত দেখাইয়া কথা বিশ্বাস করলে আর উম্মতে মুহাম্মদী দাবি করার কোন সুযোগ, কোন সুযোগ, কোন সুযোগ। এটা আমার নবী বলেছেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কেন আর কোন প্রশ্ন করুন যাইব? নবী কেন মানা করছে? নবী কইছে বাস, আল্লাহ বলে নবী যে টাকা সেটা ধরো, নবী কি করে সেটা করো না। নবী কি করে সেটা করো না, নবী যেটা বলে সেটা ধরো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুতরাং নবী বলছেন, সুতরাং গণকের কথা বিশ্বাস করেন না। যদিও গণক সত্য বলে থাকে, গণকের কথা বিশ্বাস করলে মুসলমান থেকে নাম খারিজ হইয়া যাইব। ফতোয়াটা শুনে নিয়ে নিয়েন, আজ থেকে আমল করিয়েন, আজ থেকে আমল। ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো বাবারা আমার, এইবার ওই গণকরা গণনা করলো, ফেরাউন রে বললো, ফেরাউন রে, কয় কি? কয় তোর সিংহাসন তো ডুবে যাইব, একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবো আগামী বছর, আগামী 2 বছরের মধ্যে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করব, ওই বাচ্চাই তুই ফেরাউনের মস্তক উল্টাই দিব। তাই নাকি? কহ তো বাচ্চা হয় কেমনে? কথা কান নাকি? বাচ্চা হয় কিভাবে? মায়েদের মাধ্যমে। বিবাহ শাদী করলে স্বামী আর স্ত্রী একসাথে ঘুমাইলে তো বাচ্চা হয়। শর্মের কথা নি? কথা কান নাকি?
এটা সত্য কথা না? কিন্তু কইলে শরম লাগে, কওয়া মানা। যারা বুঝে না তাদের সামনে বলা কি? এরকম অনেক সত্য কথা আছে, সব জায়গায় বলা যায় না। কন্যা সুবহানাল্লাহ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কারণ ইজ্জত সম্মান বজায় রাখি কথা বলতে হয়, এটাই হলো আদব। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো যাই হোক, বোঝানোর জন্য বলতেছি আপনাদেরকে, স্বামী স্ত্রী বিবাহ শাদী করলে, একসাথে থাকলে আল্লাহ ছেলের বাপ বানায়, মেয়ের বাপ বানায়, আল্লাহ ছেলের মা বানায়, মেয়ের বাপ বানায়। ঠিক না ভাই? ঠিক। ফেরাউন ঘোষণা করছে আমার দিকে, তাই যে মুরব্বী এরকম ঝুঁকানো যাবে না, আমার দিকে পুরা অ্যাটেন্ড থাকতে হবে, কথা শুনতে হবে। ঘুমাইয়া ওইটা কেবেন হুজুরে বলাই ডাকাইছে, কাম হইবে না, কথাটা পুরা শুনলে মজা পাবেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো বাবার আমার আমার ফেরাউন তার রাজ্যের মাঝে ঘোষণা করছে। ফেরাউন যখন শুনলো আমার মুসা আলাইহিস সালাম দুনিয়া আসবে, একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে এই মিশরের মাঝে, আর সেই বাচ্চা নাকি ফেরাউনের মস্তক উল্টাইয়া দিবে। তো ফেরাউন চিন্তা করলো, আমি যদি এই 2 বছর সমস্ত স্বামী আর স্ত্রীদেরকে আলাদা রাখা দেই, তাহলে তো কোনো বাচ্চাই জন্ম হইবে না। কন্যা, কোনো বাচ্চাই কি হবে না? জন্ম হবে না। আর আল্লাহ কি বলে? আমি আল্লাহ যা চাই তাই করি, আমি আল্লাহ যা চাই তাই করি। আল্লাহ দেখেন, শিখেন, আল্লাহ যা চায় তাই করে। আরে কিছুদিন আগেই তো মাইন্ড করেন না, বুঝার জন্য শুধু বলতেছি, আমি কোনো দল করি না, পীরদের কোনো দল নাই। কারণ আমাদের পীরদের মাঝে হয় এক দলের মুরিদ, আছে না নাই? আছে না নাই? না আমরা এককভাবে কোনো দল করছি, কারো করে কইছি? পীরদের কোনো দল, পীরদের দল একটাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি। এটাই সুফিজম, এটাই পীরদের দল। শাহফরানের কোনো দল আছে আলাদা? দেখে যায় কিনা? আরে যায় তো, মুসলমানও যায়, হিন্দুও যায়, খ্রিস্টানও যায়, বৌদ্ধ যায়, সব যায়। গরিব নজর দরবারে যায় 12 জাতি যায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাদের কোনো দল নাই, কোনো জাতি নাই, তাদের কাছে সবাই আসে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কিন্তু স্পেশাল একটা তাদের জাতি মুসলমান, স্পেশাল একটা জাতি তারা নামাজি, স্পেশাল একটা জাতি তারা রোজাদারি, স্পেশাল একটা জাতি তারা কোরআন তেলাওয়াতকারী। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এগুলা দেখে যার ভালো লাগে সে তার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলাম ধর্মে আসে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই জন্য গরিব নওয়াজের কদমে 90 লক্ষ হিন্দু মুসলমান হয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কি বোমবাড়ি বানাইছে, বন্দুকধারী বানাইছে, জবাকরি বানাইছে, আদর্শ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। নিজে না খাইয়া খাওয়াইছে, দেখা মুসলমান হয়ে গেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো বাবারা আমার, সেটা বলার উদ্দেশ্য নয়। মুসা আলাইহিস সালামকে দুনিয়া আসতে দিবে না, আমি আল্লাহ, আমার আল্লাহ বলে আমি আনবো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালামকে দুনিয়া আসতে দিবে না, আর আমার আল্লাহ বলে আমি মুসাকে পাঠাবো। তো ফেরাউন কি করলো? সমস্ত স্বামী আর স্ত্রীদেরকে আলাদা করে দিল। সব ঘরের দরজায় বাদশার সৈন্যরা রাত্রে পাহারা দিত, কি বউরা কি আলাদা ঘুমাইছে কিনা, স্বামীরা আলাদা ঘুমাইছে কিনা। যদি এক লগে ঘুমায়, লগে লগে অ্যারেস্ট কইরা জেলখানায় বন্দি কইরা ফালায়। লগে লগে কি করে? এই জন্য ডরে কেউ স্বামী স্ত্রীরা এক লগে ঘুমায়। সব ঘরের দরজায় ফেরাউনের সৈন্যরা কোন দেখেন আমার আল্লাহ কি করবে? আল্লাহ যেটা চায় সেটা করবে কিনা? করবে কিনা? বিশ্বাস আছে কিনা? কারণ সমস্ত ক্ষমতার মালিককে, সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আল্লাহ। যারে চায় তারে মুলক দান করে, যার থেকে চায় তার থেকে কেড়ে নেয়। আল্লাহ যাকে চায় ইজ্জত দান করে, যাকে ইচ্ছা বেজ্জতি করে। সমস্ত কল্যাণ আল্লাহরই হাতে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। আমার আল্লাহ যেই দিন মুসা আলাইহিস সালামকে তার আম্মার গর্ভে পাঠাইবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুসা আলাইহিস সালামের আব্বা ফেরাউনের খাস কামরার কর্মচারী। কোন কামরার? কোন কামরার? ফেরাউনের খাস কামরার কর্মচারী। মানে কি? ফেরাউনের কখন পানি লাগবো, কখন লোডা লাগবো, কখন খানা লাগবো, সেই কর্মচারী। টিএনপি যাওয়ার সুযোগ আছে? যাওয়ার সুযোগ আছে? ঘরে যাওয়ার সুযোগ আছে? ঘরে যাওয়ার সুযোগ নাই। আল্লাহ কি মুসারে পাঠাইবো না? পাঠাইবে না? নাকি আবার এই মরিয়মের মতো
ঈসা আলাইহিস সালাম রে বাপ ছাড়া বানাই, ঈসা আলাইহিস সালাম বাপ ছাড়া বানাইছে, তো মুসারে কি বাপ ছাড়া বানাইবো? এক কাম কি আল্লাহ ডবল করে? আল্লাহ এক কাম ডবল করে না। আল্লাহ যেটা একবার কইরা লাইছে তো কইরা লাইছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয়বার আল্লাহ রিপিট করে না, আল্লাহ কুল ফায়াকুন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নতুনত্ব আল্লাহ দান করে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো আমার মুসা আলাইহিস সালামের আব্বা গভীর মনোযোগ, ফেরাউনের খাস কামরার কর্মচারী। তানার আম্মায় ঘরের মাঝে বহু দূরে, প্রায় 4-5 কিলোমিটার দূরে তানাদের ঘর। যেই দিন আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম রে তানার আম্মার গর্ভে দান করবেন, আল্লাহ তানার আম্মার অন্তরের মাঝে স্বামীর প্রতি ইশকের জ্বালা জ্বালাইয়া দিছেন। আত্মীয় কন্যা সুবহানাল্লাহ, আর একটু জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পারে না না পারে? আল্লাহ পারে না না পারে? দেখেন না আমার আল্লাহর কত ক্ষমতা। আমার আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম আর আম্মার অন্তরের মাঝে স্বামীর প্রতি ইশকের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিছে। এখন তিনি আর ঘুমাইতে পারে না, আমার স্বামীর কাছে আমার যাইতে হইবে। এদিকটা মনে আছে, ফেরাউন তো ঘোষণা করছে স্বামী আর স্ত্রীরে একসাথে দেখলে দোনোজনে ফাঁসি দিয়ে লাইবো, আর নয় জেলখানার মাঝে কয়েদ করে রাখবো। কি করা যায়? তেনার আম্মা ঘরের দরজা খুলে দেখলেন 2 সৈন্য যে খাড়া করে রাখছে, দুটা ঘুমায়। কান্না সুবহানাল্লাহ। 2 সৈন্য কি করে? রাস্তার মাঝে গেছে, হেডিও ঘুমায়। কান্না সুবহানাল্লাহ। ঘুমের মালিক কে? ঘুমের মালিক কে? জাগানোর মালিক কে? তাহলে পড়বেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন, 5 নম্বর দিনে আল্লাহ বান্দারে তাহাজ্জুদ রক্ত হইছে, জলদি উঠ নামাজ পড়। ঠিক না ভাই? আল্লাহ উড়ে দিব কিনা? বিশ্বাস আছে নি? কতটুকু বিশ্বাস আছে? হাত তুলেন দেখি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। বাবার আমার দেখেন আল্লাহর কত ক্ষমতা। ফেরাউন স্বামী স্ত্রীকে আলাদা করে দিছে, আর আমার আল্লাহ যেদিন মুসা আলাইহিস সালামকে নির্ধারণ করছে, কারণ আল্লাহ নির্ধারণ ছাড়া কোন সন্তান মায়ের পেটে আসে না। কোন সন্তান আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। এক লোকের 20 বছর বিয়ে হয়ে গেছে, কোন সন্তান হয় না, কারণটা কি? আল্লাহ এখন হুকুম দেয় নাই, তার কপালে আল্লাহ সন্তান দেয় নাই। আবার দেখা যায় কোন ডাক্তারের কাছে গেলে, কোন ওলির কাছে গেলে, মৌলভী সাহেবের কাছে গেলে দোয়া করলে আল্লাহ আবার সন্তান দানও করে। সুবহানাল্লাহ। কথা বল না কা? সুবহানাল্লাহ। আমার 90 বছর বয়সে ইব্রাহিম রে ইসমাইল দান করে, 90 বছর বয়সে জাকারিয়া ইয়া দান করে, আবার ইমরান আলাইহিস সালাম রে আবার 90 বছর বয়সে মরিয়ম দান করে। ক্ষমতা কার? আল্লাহর। ক্ষমতা কার? আল্লাহর। আবার জওয়ান মানুষ বিয়ে করছে, 10-20 বছর হয়ে গেছে, কোনো সন্তান নাই, তাহলে সন্তানটা কার হুকুমে আসে? আল্লাহর। আল্লাহর হাবিবকে প্রশ্ন করছে কাফেররা, এ মুহাম্মদ রূহটা কি? রূহটা জিনিসটা কি? রূহ জিনিসটা কি? আমার আল্লাহ বলে, হাবিব আপনি ঘোষণা করেন, ইয়াসালুনাকা আনির রূহ, আপনাকে প্রশ্ন করে রূহটা কি? কুলির রূহু মিন আমরি রাব্বি, হে হাবিব আপনি ঘোষণা করেন রূহ হলো আমি আল্লাহর হুকুম। আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। হুকুম করছে তো মুহাম্মদ আলী আছে, হুকুম করবে তো নাই। হুকুম করছে তো আব্দুল আজিজ আছে, হুকুম করবে তো আব্দুল আজিজও থাকতে পারবে না। যেখানে যাকে হুকুম করবে সেখানে তার মৃত্যু নির্ধারিত। যে টাইমে যাকে হুকুম করবে ওই টাইমে সে দুনিয়ায় আসবে। কার হুকুম? আল্লাহর। আমার আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের আম্মারে স্বামীর প্রতি ইশকের জ্বালা ঢুকাই দিছে। এখন দরজা খুলছে, দরজা খুললে দেখে এতে 2 ওই যে ফেরাউনের সৈন্য ঘুমাইতে আছে, কাচ্ছাই 2টা ঘুমায়, সামনে যায়। ইশক কার প্রতি? স্বামীর প্রতি। কার প্রতি? স্বামীর প্রতি। স্বামীর প্রতি ইশক কার জন্য? স্বামীর জন্য। হারাম কাজের জন্য না, হালাল কাজের জন্য। কন্যা সুবহানাল্লাহ। স্বামী স্ত্রী হালাল না হারাম? হালাল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই সম্পর্ক ছাড়া অবৈধ সম্পর্ক হারাম। আর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলার মাঝে কত বাচ্চা জঙ্গলে জঙ্গলে পাওয়া যায়, সেগুলো তোমরা বন্ধ করো না। আর মাজারে সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়ায় দেখে মাজার ভাঙো। মাজার কি সিদ্ধি খাইতে গেছে? হ্যাঁ, যারা খায় তাদের সংশোধন করো, তাদেরকে ইসলাম করো, তাদেরকে ইসলামের প্রতি আনো। কিন্তু মাজার ভাঙ্গা তুমি কি করবা? ওই বেলার মুরিদরা আরেকটা সুন্দর মাজার বানালে। কথা ঠিক না? বা ঠিক? আমি ভুল বললাম? কত পাগল আছে না? আশেক আছে না? একটা সুন্দর বানাইবে না বানাইবে? দেখো না,
সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। আমার মুসা আলাইহিস সালাম আমার রাস্তা গিয়া দেখে রাস্তায় যত ফেরাউনের সৈন্য আছে সব দিয়ে ঘুমায়। ঘুমের মালিক কে? আল্লাহ। বিশ্বাস করতে হবে। আপনার যখন ঘুম আসে না মনে করতে হবে আল্লাহ আপনার ঘুমটা আজকে কাইগা নিছে, তাহলে কি করবেন? কোরআন তেলাওয়াত করেন, দেখবেন অটোমেটিক ঘুমাই গেছে। কি করবেন? কিন্তু আমাকে ঘুমাইয়ে না দেখা কানের মাঝে যুবক রাইয়া ফোন লাগাইয়া শুরু করে দিছে হারা ভাই। হ্যাঁ, ইবাদত তবে এটা এই সম্প্রদায়। তাহলে পীরের মুরিদে লাভ হবে কি? কাম হবে না। ঘুম না আসলে কোরআন তেলাওয়াত করো, ঘুম আসবে। দুরূদ শরীফ পড়ো, ঘুম আসবে। নাইলে আল্লাহকে স্মরণ করো, জিকির করো, অটোমেটিক তুমি সকালে উঠে দেখবা তুমি জাহান্নামের বিছানার মাঝে কোন সময় ঘুমাই গেছে। কারণ শয়তানের ভালো কাজ ভালো লাগে না, সহ্য। হ্যাঁ, তোমার টিপ্পা টিপ্পা ভালো করে ঘুম পাড়াই দিব। হ্যাঁ, টিপ্পা টিপ্পা কি করবো? ঘুম পাড়াই দিব। কেউ বান্দা ইবাদত করিস না, ঘুমা ঘুমা, তুমি অটোমেটিক ঘুমাই। এয়ার কন্ডিশন লাগাই দিব। গরমের মাঝে কি করবো? এয়ার কন্ডিশন শরীরের মাঝে আরামের ঘুম চলে যাইব। কন্যা সুবহানাল্লাহ। শয়তান তো একটা আছে, তাহলে ভালো কাজ করেন, শয়তান ঘুম পড়াই দিব। কিন্তু কানের মাঝে ইয়ারফোন লাগাইয়া খারাপ জিনিস দেখেন না, সারা যাইবেন না। কারণ ঘুমটাও ইবাদত। ঘুমটাও কি ইবাদত? আমার নবী বলেন নামুল আলেমে ইবাদত খায়রুম মিন ইবাদাতিজ জাহিল। নামুল আলেমে খায়রুম মিন ইবাদাতিজ জাহিল। আরে আলেমের ঘুম জাহিলের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। আছে কেন? সুবহানাল্লাহ। আলেমের ঘুম জাহিলের ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম। কে কইছে? আমার নবী বলছে। কে বলছে? আল্লাহ। আমার নবী কে? আমার নবী বলছেন। কেন? সুবহানাল্লাহ। তো ঘুমের মালিক কে? আল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালামের আম্মা রাস্তায় বাইরে দেখে রাস্তার সৈন্যরা ঘুমায়। এবার হাঁটতে 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 স্বামীর এসকে, স্বামীকে আজকে দরকার। স্বামীর এসকে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের দরজায় গেছে। যে দরজা যারা পাহারা দিত তারাও ঘুমায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। দরজার পাহারা দরজকে ঘুমায়। তার আম্মা এদিক সেদিক তাকাইলো, যেই দিকে তাকায় সেদিকে ঘুমায়। দরজা খুললো, ভিতরে চলে গেল। যাইতে যাইতে যে একটু সামনে যায় সব ঘুম, যেখানে যায় সেখানে ঘুম, যেখানে যায় সেখানে সৈন্যরা ঘুম। যাইতে যাইতে ফেরাউনের খাস কামরায় চলে গেছে। যাইয়া তার স্বামীর কাছে যাইয়া দেখে সেখানে সবাই ঘুম। আপনারা সুবহানাল্লাহ। এখন স্বামীর এসকের টানে যাইতে যাইতে কই গেছে? ফেরাউনের খাস রুমের মাঝে। ফেরাউন তার স্বর্ণের পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে, স্বামী নিচে শুয়ে রয়েছে, স্বামীর পায়ে সুরসুরি দিছে। স্বামীর চোখ খুইলা কয়, হায় হায়, আসমান কি কি? আসমান কই বসছে? আসমান কোথায়? সরকার মানা করছে মহিলা পুরুষ এক জায়গায়, ওই তো 2 বছর অথবা 1 বছর, আর তুমি এখানে চইলাইছ। হায় হায়, আমি আর তুমি শেষ, আমি আর তুমি। কার না, আজকে দেখে আইছি ঘরের থেকে এই পর্যন্ত সব আল্লাহ ঘুম পড়াইছে। সুবহানাল্লাহ। কাহাসানি কাহাসা টেস্ট করে লই। হাতে ফেরাউনের কাছে গেছে, ফেরাউনের পায়ের মাঝে সুরসুরি দেয়, কোনো খবর নাই। নাকে ঘুতায়, নাকে অনেক সময় নাকের মাঝে পোলাপাই নিয়ে দেখবেন যে কাপড়ের ইয়া ঢুকাই দিয়া ঘুম থেকে জাগায় না। কানে কত চেষ্টা করছে ফেরাউনকে জাগানোর জন্য, ফেরাউনে ঘুমায়। কান্না সুবহানাল্লাহ। আর তো যারা কান্না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহর কত ক্ষমতা দেখেন। আজকে পুরা মিশরবাসীর সৈন্যদেরকে, রাজপ্রাসাদের প্রাণকে ঘুম পাড়াই দিয়েছে আমার আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সব ঘুমের মাঝে পাড়াইছে কে? আল্লাহ। কে? আল্লাহ। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আমার আল্লাহ। আল্লাহ কয়, তুমি সত্যই বলছো, আসো। স্বামী স্ত্রী দুজন কথা বলছেন। সকাল হওয়ার আগেই তার স্ত্রী চলে গেছেন ঘরের মাঝে। আল্লাহ ওই রাতে মুসা আলাইহিস সালামকে তার আম্মার উদরের মাঝে, গর্ভের মাঝে প্রেরণ করে দিয়েছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। কথাটা দেখেন, যেখানে স্বামী স্ত্রী এক জায়গায় মিলা নিষেধ, সেখানে আমার আল্লাহ সবাইকে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া মুসাকে তার মায়ের পেটে দান করছেন। এইবার
মায়ের পেট বড় হইলে বুঝা দিব না, তার মায়ের ঘরের থেকে বাইরে হয় না। 8, 9 মাস 10 মাস যখন মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, যেদিন প্রসব বেদনা হইল, তার অনেক কষ্ট করে তার বোনের নামও মরিয়ম ছিল। কেন সুবহানাল্লাহ। শুধু যে ঈসার মার নাম মরিয়ম এটা না, মুসা আলাইহিস সালামের বোন ছিল, তার নামও কি কিতাব আছে মারিয়াম। এই মরিয়মটা আবার এই মরিয়মের লাগে ফেস লাগাই দিয়ে না, এই জন্য বলছি গভীর মনোযোগ। কি বলছি? গভীর মনোযোগ। মুসা আলাইহিস সালামের বোনের নামও ছিল মরিয়ম, আবার ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মার নামও ছিল মরিয়ম। 2 মরিয়ম আলাদা। 2 মরিয়ম কি আলাদা? তো তানার বোন মরিয়ম পাহারা দিতে আছে। আল্লাহর কুদরতে মুসা আলাইহিস দুনিয়া তার শিবানলেন। তো বাচ্চারা দুনিয়া আসার পরে কাঁদে না? কাঁদার লগে লগে তাদের ঘরের দরজায় যে ফেরাউন সৈন্যরা খাড়া রইছে, তারা দরজা খুললে এই ঘরে বাচ্চারা আওয়াজ শোনা গেছে, দৌড়াই আইছে। তানার আম্মা কি করবে? পাগলের মতো পেরেশান হয়ে গেছে। কোন কোন কিতাবে আসছে তানার আম্মা মুসা আলাইহিস সালাম রে আগুনের চুলার মাঝে ঢুকাইয়া দিছে। মা তো তখন বেছেন, ফেরাউনের সৈন্য দেখলে তো নিয়ে মারিয়া লাগবে, কারণ ফেরাউন এই পোলাটা তো ঢুকাইতে আছে। ফেরাউন তো এই ছেলেটাকে কি করতেছে? খুঁজতেছে যে কোন ছেলে আমার সিংহাসন উল্টাইব। আর গণক ঘরে কইতে আছে, গণকরা কইছে আজকে জন্মগ্রহণ করবো রে, তুই যতই চেষ্টা করস এই পোলা তো আটকে দিবাস নাই, আজকে দুনিয়া আইব। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এখন কান কইছে না, আজকে সব ঘরের সামনে দেখ কোন কার ঘরের আওয়াজ হয় বাচ্চার, সেই বাচ্চাকে আমি মেরে ফেলবো। সেই বাচ্চাকে আমি আর আমার আল্লাহ কারে আমি এই বাচ্চা দিয়ে তোরে নাস্তা নাবুদ করবো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যা চায় তা পারে কিনা? পারে। আমার আল্লাহর ক্ষমতা আছে কি নাই? দেখেন আমার আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের আম্মায় মুসা আলাইহিস সালামকে কোন কোন কিতাবে আছে আগুনের চুলার মাঝে ঢুকাই দিছে। ফেরাউনের সৈন্যরা খুঁজে না পেয়ে চলে গেছে। আমার আম্মার মনে চায় আমার পোলারে তো আমি নবজাতককে আগুনের চুলায় ঢুকাই দিছি। দৌড় দিয়ে যায় দেখে মুসা আলাইহিস সালাম আগুনের মাঝে আল্লাহ এমন ভাবে রাখছে যেমনি নমরুদের আগুনের মাঝে ইব্রাহিমকে রাখছিল। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ। ওখানে যেরকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কোন চুল পশম পর্যন্ত কোনো জ্বলে নাই, এখানে মুসা আলাইহিস সালামের কোনো কিছু জ্বলে নাই। সুবহানাল্লাহ। এখন আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে এমন ভাবে বড় করতে আছে যেন 1 বছরের বাচ্চা 2 বছরে দেখা যায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। অনেক সময় 5 বছরের বাচ্চারা 10 বছরের মতো দেখা যায় না? কয় ভাই আপনার বাচ্চার বয়স কত? কয় 5। কয় তো বড় হইলো কেমনি? কয় না? আবার কয় ভাই আপনার বাচ্চার বয়স কত? কয় 15। কয় 7 বছরের বাচ্চার মতো। কয় না? ক্ষমতা কার? আল্লাহর। ক্ষমতা কার? আল্লাহর। আল্লাহ দেখেন মুসা আলাইহিস সালাম রে খুব দ্রুত বড় করতেছে, এবং তারা আস্তে আস্তে বাচ্চা আর কয়দিন লুকিয়ে রাখবো। এই যে চাকমা গারো, এই যে ঘাসিয়ারা মেঘালয় যে দেখেন বাচ্চা করে কাপড়ের মাঝে ফেসাইয়া পাহাড়ে উঠে না উঠে, তো বেশি বড় হয়ে গেলে কি আর আসলের মাঝে ঢুকে রাখন যায়? আর আসলে ঢুকে রাখন যায়? তো তার আম্মায় কানতে আছে, আল্লাহ রে আমার এই সন্তানকে আমি এখন কি করব? ওই আল্লাহ তখন এই আয়াত নাজিল করছে, ও আওহাইনা ইলা উম্মে মুসা, আমি মুসার মার কাছে ওহী নাজিল করলাম, হে মুসার মা একটা কাঠের সিন্দুক বানাইয়া মুসারে কাঠের সিন্দুকে রাখ, সিন্দুকে রাইখা নদীর মাঝে বাসায় দে, আর বিকাল বেলায় তোর মুসার আমি তোর কোলে দান করব। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর। আর আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ যা ওয়াদা করি ওয়াদা কর খেলাফ আমি আল্লাহ করি না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কান্না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহর কথা হইন না, মুসার যে আম্মায় তার অন্তরে আল্লাহ উদয় করছে। এই উদয় আসার পরে তিনি একজন মিস্ত্রিরে অনেক টাকা পয়সা দিয়া ঘরে আইনা সিন্দুক বানাইছে। সিন্দুক বানানোর পরে এক বেডি আইছে ভিক্ষা করতে, শয়তান বাড়াইছে। কে বাড়াইছে? বাড়ি ভিক্ষা করতে এসে দেখে সিন্দুক বানাইতেছে। তো তোমার স্বামী রাজপ্রাসাদে কাম করে, মনে অনেক টাকা পয়সা চুরি করে আনছে, এখন সিন্দুক বানাইতেছ, এই টাকা পয়সা গুলা সিন্দুকের মাঝে ঢুকাইবা। কোথায় ঢুকাইবা? সিন্দুকের মাঝে লুকাইবা, তাই না? কয় না না, আমার স্বামী কোনো টাকা পয়সা চুরি করে নাই। তাহলে কি লেগা? ওই বাড়ি এর রিয়েক্ট করাইতে আছে। এক পর্যায়ে তিনি বাড়িতে ধমক দিতে গেছে, আসল উঠা গেছে, বাচ্চা দেখে গেছে। সারা দুনিয়ায় ফেরাউনে ফোলা ঠোকায় আর ফেলা তোমার কোলে, ফোলা পায়ে ধরে মাগো তুমি কইও না ফেরাউনের কাছে, আমারে কি দিবা? ঘর পুরা তন্ন করি 70টা টাকা পাইছে স্বর্ণ মুদ্রা।
কয়টা টাকা? 70টা স্বর্ণ মুদ্রা। ঘরের মাঝে 70 টাকা পাইয়া ওই বুড়া বেরিয়ে দিয়েছে ফকিরে, তুমি কারো কাছে কইও না আমার যে সন্তান আছে, আর বেটির কাছে কয় নিয়ে সিন্ধুকে বাসায় দিব। কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কয় আচ্ছা ঠিক আছে। বাহিরে গেছে, শয়তানে এক কানে পরামর্শ দেয়, ওই যে কি না কয় মরিয়মের মায় কত দিছে, কয় 70 টাকা দিছে, আর ফেরাউনের কাছে যা 70,000 পাবি। আল্লাহ আল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ফেরাউনের কাছে যা কত পাবি? আছে না এই লোভী আছে না? আছে। লোভটা যখন আসে তখনই বুঝবেন শয়তান আপনার কানে আমার কানে পরামর্শ দিতে আছে, আর তখনই বলবেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সাথে সাথে শয়তান আপনার আমার থেকে 40 গজ দূরে চলে যাবে। চলে চলে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। শয়তান দৌড়ানোর ওষুধ আমার নবী দিছে, আমরা উম্মত লোভে পড়ে যাই, নবীকে মিলা যাই। লোভের তাড়নায় এক ভাই আরেক ভাইকে খতম করতেছি, লোভের তাড়নায় এক ভাই আরেক ভাইকে মারতেছি, কিন্তু বুঝতেছি না এরকম শয়তান আমাদেরকে অসহসা দিয়ে লোভ লাগাইতে আসে। ঠিক না বা ঠিক? সতর্ক হওয়া দরকার আছে কি নাই? বাবার আমার গভীর মনোযোগ। ওই বেড়ি শয়তানের অসহসা শূন্য, শয়তানটা তো দেখা যায় না, দেখা যায় কিন্তু অন্তরে শয়তান উদয় হয়। শয়তানের কথা কি হয়? কান না উদয়। আপনারা হুজুরের আবার কি কান কে সূরা নাসের মাঝে পড়েন না? কান না কা কোরআনের শুরু বিসমিল্লাহ, কোরআনের শুরু বা, কোরআন শুরু কি দিয়া? বা। কি দিয়া? বা। আর শেষ কি? নাস। শেষ কি? মানে সিন। কান্না সুবহানাল্লাহ। তো বা আর সিন মিলালে কি হয়? বাস। কান্না সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনটাই যথেষ্ট। কান্না সুবহানাল্লাহ। শুরু বা দিয়া শেষ সিন দিয়া মানে বাস, যথেষ্ট। এই কোরআনে যা বলেছি তাই যথেষ্ট, তাই আমল করো। কান্না সুবহানাল্লাহ। এর বেশি দরকার? এর বেশি দরকার? ওই নাসের মাঝে কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, আর গ্রুপ আছে কয় নাস মানে নাচানাচি করো। নাচতে কইছে, নাচতে কইছে নাউযুবিল্লাহ। কান্না নাউযুবিল্লাহ। আরে দেখো নাচের অর্থ কি তুই জানোস না? এর নাচ অর্থ মানে কি? হ্যাঁ, মানুষ, ইনসান, মানুষের কথা আল্লাহ কইতেছে। হ্যাঁ, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শারিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। খান্নাসের কথা কইছেন? খান্নাস, খান্নাস, খান্নাস কোথায়? প্রত্যেক মানুষের কলবের সাথে আল্লাহ সম্পর্ক করে দিছে। ওই খান্নাসকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নাকে রশি লাগাইয়া লাগুনার মতো লাগাম লাগাইয়া খান্নাসরে আপনি না ঘুরাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মুমিনে কামেল হইতে পারবেন না। কারণ খান্নাস তো আপনার নামে রশি লাগাইয়া, আপনার নাকে রশি লাগাইয়া আপনারই ঘুরাইতে আছে। খান্নাস কারে ঘুরায়? মানুষদেরকে ঘুরায়। শয়তান আইন লাগে না, ওই দূরের থেকে শয়তানের একটা অংশ। শয়তানের কি অংশ? হ্যাঁ, এটা কখন হইছে? আদম আলাইহিস সালামকে মাটির পুতলা বানানোর পরে শয়তানে গেছে, তখন তো শয়তান ছিল না। মুআল্লিমুল মালায়েকা আযাজিল ফেরেশতা যাইয়া কয় দেখি আল্লাহ যে কইছে একটা মাটির পুতলা বানাইতো, এটা ঠিকঠাক হইছে কিনা। তা আঙ্গুল দিয়ে টিপা দিছে, টিপা দিছে পারে এই মাটি, কাঁচা মাটিটা ভিতরে হানাই গেছে। কাঁচা মাটি কথা কান না কা, ওই কাঁচা মাটি ভিতর একটু ঢিপে দিয়েছে না, কথা কান না কা। পোলাবাইনে ঘর বানাইলে কেউ ভাঙ্গা লাইলে আর পোলাবাইন বানাই দেখলে কানবো, তা ঠিক করে দেবে, ঠিক করে না? তো ওই শয়তান মুআল্লিমুল মালায়েকা তার জিহ্বা থুতু দিয়া আদম আলাইহিস সালামের ওই মাটির খামিরকে যে ঠিক করে দিছিল, ও থুতু কদ্দুর লাগাই দিছিল, এটাই হলো খন্নাস। আর এই খন্নাস আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে, তার আওলাদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেই থাকবে। সেটাকে আপনার আমার গোলাম বানাইতে হইবে। কন্যা সেটাকে গোলাম না বানান পর্যন্ত, সেটাকে নাকে লাগাম দিয়া ঘুরান পর্যন্ত মুমিনে কামেল হওয়া যাবে না। আর তাই সে যদি আপনার নাকে একবার লাগাম দিয়া দেয়, তাহলে আপনারে কন্ট্রোল করার মতো আর কেউ, যদি আব্দুল কাদের জিলানীর মতো পীর পাওয়া যায় তাইলে, আর নাই কন্ট্রোল করার কেউ নাই। বলেন না,
আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে মাহফুজ রাখেন, বলেন না আমিন। তো কই ছিলাম, ওই বেরিয়ে শয়তানে ওয়াসওয়াসা দিছে, কয় আরে 70 টাকা দিয়ে কি করবি, 70,000 টাকা বাদশার কাছে পাবি, অথবা ঠিকানা বেশি চাইলে বেশি পাবি। ফেরাউন তো পোলা নুগাইতে আছে, যা যা ফেরাউনের কাছে কইয়া দে। বেরি দৌড় শুরু করছে, দৌড় দিয়া ফেরাউনের কাছে গেছে। ফেরাউন কা বাদশাহ কয় কি, আল্লাহ কয় জিবরাইল। বেরি দৌড় বলো না জিবরাইলের দৌড় বলো, কার দৌড় বলো? জিবরাইল আলাইহিস সালাম। জিবরাইল চোখের পলকে 70,000 বার কোরআন নাজিল হয় সেখানে যায়। আবার মদিনা মনোয়ারা নবীর কাছে 70,000 বার আসে। সুবহানাল্লাহ। যার 600-র উপরে নূরের ফাঁকা আছে, একটা নূরের ফাঁকা বিছাই দিলে এই জমিনের আসমান হইয়া যাইব। মানে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সেই জিবরাইল আল্লাহ কয় কি, কয় জলদি যা ওই ফকির মহিলার মুখের মাঝে সুপার গুলো লাগাই দে। কান্না সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার সুপার গুলো না, আল্লাহর কুদরতি সুপার গুলো। ফেরাউন আর ফেরাউনের সৈন্য দলে এসে কি হইছে, ঠিক আছে আবার ঘুরে আবার জবান জিবেলে খুলি যায়, আবার কল লাগে দৌড় দেয়, কয় কি হইছে, কইতে পারবো না। ঠোঁটেই সে দুই ঠোঁটকে আলাদা করার ক্ষমতা রাখে না, সে গঙ্গায়। তো আবার যাই কি রাস্তা গেলে দেখে যায় আবার জবান খুলি যায়, আবার দৌড় দেয়, সামনে এলে কি হয়েছে। আমরা ছোটবেলায় পড়ছি লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভে পাপ, পাপে কি মৃত্যু। এই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর কারণে আমরা ছোটবেলায় পড়ছি আর কিতাবের মাঝে পাইছি। বেরিয়ে এরম করতে করতে ফেরান ত্যাক্ত করে গেছে। ফেরান কর সৈন্য বলে বালা করে সিলিটটা বাদাম দে। কি কাজ সিলিটটা বুঝেননি, উত্তম মাধ্যম দে বালা করি। এমন পিডা দিতে সৈন্যরা দৌড়ে এগিয়ে আসু করে কি করে জবান আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছে সুপার গুলো দিয়া। আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? আছে। আল্লাহ দোয়া করতে পারে কি পারে না? পারে। আল্লাহ আবার খুলতে পারে কি পারে না? পারে। চোখের জুতি দিছে আবার নিতে পারে কি পারে না? পারে। কানে শোনার ক্ষমতা দিছে নিতে পারে কি পারে না? পারে। হাত চলার ক্ষমতা দিছে নিতে পারে কি পারে না? পারে। পাও চলার ক্ষমতা দিছে নিতে পারে কি পারে না? পারে। সর্বময় ক্ষমতা কার? আল্লাহ। সবাই বলি আল্লাহু আকবার, আল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বেড়িরে ভালো করে উত্তম মাধ্যম দিয়া ভাগাইয়া দিস, আর যেগুন লগে আসি যেগুন রেখা দিছে। আনসারে একারে 70 টাকা তো পাইছিলাম বালাই, বেশি খাইতে গিয়ে অল্পের লাগো পাইলাম না, আছে গুলো গেছে, আছে গুলো কথা কেন না, আছে গুলো পুঁজি বিদ্যালয় গেছে, পিঠাও তো খাইছে, আর ওষুধ খাইবে কই থেকে বাড়ছে তাই। আর মুসাইলা আম্মা তার বোন ময়রম রে লইয়া নদীর পাড়ে গেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কোন নদ? মিশরের বিখ্যাত নীল নদ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মিশরের বিখ্যাত নীল নদ। সেই নীল নদের পাড়ে গিয়া মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা আল্লাহর উপরে ভরসা কইরা, যেভাবে আল্লাহ তার অন্তর উদয় করছেন সে ভরসা কইরা ছেলে মুসা আলাইহিস সালাম রে বাসায়া দিছে। আর ময়রম রে কইছে মারে তুই পিছে পিছে থাক, তোর বাইরে এই সিন্ধুকটা কই থেকে কই যায় আমারে বিকেলাইয়া কইবি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ময়রম পাহারা দিতে আছে। আমনকে এই নদীতে যখন ইন্ডিয়া বৃষ্টি হয়, এই সারি নদীতে জোয়ার ওই দিকটা আইয়ে না এই দিকটা আইয়ে, কোন দিক থেকে? পূবের থেকে। পূবের থেকে আয় না? পূবের থেকে আইলে এখন আপনি একটা পাটখড়ি সাইডা দেন অথবা এই টিসুরারে সাইডা দেন, টিসুরা কি পশ্চিমে যাইব না পূর্বে যাইব? হ্যাঁ, ওই সময় নীল নদের জোয়ার ছিল, কিন্তু আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার অন্তরের মাঝে চমক লাগানোর জন্য, আকর্ষণ করার জন্য, মহিলারা তো যে কোনো আকর্ষণীয় চিজ দেখলেই পাগল হয়ে যায়। মহিলারা এত অন্তর দিল নরম, যে কোনো আশ্চর্য জিনিস দেখলে সেটার প্রতি কি হয়ে যায়? আকৃষ্ট হয়ে যায়, আপসেট হয়ে যায়। ঠিক না বাকি? আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টিগত ভাবেই দিল নরম করে বানাইছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই দিল নরমের সুযোগ নিয়ে আপনারা আবার মাঝে মাঝে বাদাম দেওয়া শুরু করেন, এটা কিন্তু ঠিক না। এটা কিন্তু
তাদেরকে আপনারা মহব্বত করবেন, তারা আপনাদের অর্ধাঙ্গিনী। কি আপনার যেরকম তার উপরে হক আছে, তারও আপনার উপরে হক আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলে হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো মূসা আলাইহিস সালামের সিন্ধুক ওই জোয়ারের সাথে, ওই জোয়ারের পানির সাথে যেদিকে যাওয়ার কথা ওইদিকে না গিয়া উল্টা যে দিক থেকে পানি আসতেছে ওই দিকে যাইতে আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো সিন্ধুকের কি ক্ষমতা আছে? হাত আছে, পা আছে? হ্যাঁ, আল্লাহ যদি দেয় হয়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যদি দেয়, আল্লাহ নবীর পাও যদি লাগে হয়। আমার সুলেমানের আসিল না, তত্তারে সোজাও, তত্তা কয় এই সুলেমান তুমি আগে সোজাও, কইছে না? কথা কেন না কইছে না? তো তক্তা একটা শুকনা তক্তা কাঠ, এটার জবান কিভাবে আসলো? নবীর কদমের কারণে। আমার নবী মদিনা মনোহরাতে প্রথম যে মিম্বার ছিল মসজিদে হান্নান, সেই খেজুর গাছের শুকনা গোড়ায় দাঁড়ায় বৈশা বৈশা খুতবা দিছে। আর যেদিন সাহাবীদের টাকা পয়সা হইছে ভালো একটা মিম্বার বানাইছে। আর আমার নবী যখন ভালো মিম্বরে মসজিদে হান্নানের জায়গা উঠছে, আমার ওই খেজুর গাছের শুকনা গোড়া মানুষের মতো চোখের পানি পালাইয়া কাঁদছে। নবীর দুঃখে কান্না। সুবহানাল্লাহ। নবীকে খেজুর গাছের গোড়া রে, তুই তো শুকাই গেছস, তোর কাছে পানি আসলো কই থেকে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি শুকনা ছিলাম, মৃত ছিলাম, যেই দিন আপনার পায়ের স্পর্শ পড়ছে সেই দিন আমার মাঝে প্রাণ চইলা আইছে। সুবহানাল্লাহ। সেই দিন থেকে আমি জিন্দা হইয়া গেছি। আজ আপনি ভালো মিম্বার পাই আমারে ভুলে গেছেন। আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কি হইব? আমার নবীকে খেজুর গাছের গোড়ায় তুই কাঁদিস না, আমি জান্নাতে তোরে সাথে নিয়ে যাব। আমি বললাম সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবীকে কদম লাগলে, নবীকে পাও লাগলে শুকনা কাঠ হইল, এর মাঝে আল্লাহ শক্তি দান করে। আপনারা কেন না সুবহানাল্লাহ? প্রমাণ আছে কি নাই? আছে কি নাই? দেনেওয়ালাকে, দেনেওয়ালাকে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুসা আলাইহিস সালামের সিন্ধুক উল্টা আসতে আসতে জোয়ারের দিকে না গিয়া উল্টা আসতে আসতে যেদিক থেকে জোয়ার আসে ওই দিকে যাইতে যাইতে আচানক ফেরাউনের আঙ্গিনা তার স্ত্রী নিয়ে যেই বাগানে ঘুরতো, সেই ঘরের সামনে যেই সিঁড়ি, সেই যে পুকুরটা ছিল, সেই একটা পুকুর কাটলে দেখবেন যে নদীর লগে জান রাখে। নদীর লগে কি রাখে? মাছ ঢুকার জন্য রাখে না? তো ওই জান দিয়া সিন্ধুকটা ফেরেশতারা ঢুকাই দিছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। দূরের থেকে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া দেখছে। কই ব্যাপারটা কি? ফেরাউন দেখো কি সে তুমি দেখছো? জোয়ার চলতে আছে ওই দিক, আর সিন্ধুক তো ওই দিক থেকে আইতেইতে আবার আমগো পুকুরে ঢুকছে, এটার মধ্যে কি আছে? ফেরাউন কয় হ্যাঁ, এটার মাঝে মানে ফোলা হেডাই আছে, খেতে তো গাইতে আছে। হ্যাঁ, ওই ছেলের চিন্তা ঘুমায় না ফেরাউনের, আর যেটা দেখে এটাই ওই ফোলা। তাদের বুঝতে কি গেছি মানে কইরও ওই ফোলা এটাই মনে হয়। আইতে আইতে ফেরেশতারা ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে সিঁড়িতে নিয়ে এসে। কান্না সুবহানাল্লাহ। কারণ ফেরাউন তো পুরুষ মানুষ, দৌড়াইয়া সামনে গেছে, সিন্ধুকরে ফেরেশতারা পিছিয়ে নিয়ে গেছে। কান্না সুবহানাল্লাহ। আসিয়া সামনে যায়, সিন্ধুক কাছে চলে আইয়া। কান্না সুবহানাল্লাহ। কারণ পুরুষের মন হইল কঠিন, মহিলার মন হইল নরম। কার? পুরুষের মন কি? মহিলাদের মন। আল্লাহ মহিলাদেরকে নরম ভাবে ওইভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করছে। এই জন্য পুরুষ হিসেবে সন্তানের প্রতি মায়া কার বেশি? মায়ের। কার বেশি? কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো বাবার আমার আসিয়া কয় ব্যাপারটা কি? তুমি গেলে যাই কি, আমি গেলে আইয়ে, তুমি হরি যাও। সে তার দাসী গেলে সামনে গেছে, এখন উঠাইতে পারে না। ফেরাউন গেছে উঠানোর জন্য, কাছে না আমি উঠাই, এত ওজন হয়েছে সে উঠাইতে পারে না। আসিয়া ধরছে, ফেরেশতারা লগে ধইরা হালকা বানাই দিছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। উপর উঠে আনার পরে ওই যে কইছিলাম আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম রে এমন বড় করছে যে 1 বছরের বাচ্চা হয়ে গেছে 2 বছর। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এবার যখন উপরের থেকে ঢাকনাটা হরাইছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ, কাঠের টুকরাটা হরাইছে, দেখ একটা পুটপুটে বাচ্চা হাসতে আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর ওই মা ময়রম মুসা আলাইহিস বোন ময়রম ওই গাছের ফাঁক থেকে দেখতে আছে কি হইতে আছে। পুরা 30 মতি কিন্তু তার সামনে, তার বইনেই কইতেছে এগুলো সব। কন্যা কোরআনে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এবার মুসা আলাইহিস সালাম রে
দেখা ফেরাউনে কয় দেখছুনি পোলা যারা আমি ঢোকাইতে আসি এটা তো পোলা হেদাই। আসিয়া কয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তুমি ঘোষণা করছো 1 বছর হয়েছে, বাচ্চা হইলে তো বয়স হইতে 1 বছর, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কিন্তু দেখো বাচ্চার বয়স 2 বছর, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কয় এটা তোমার আসলে তোমার কথাই হাসা। তো বউ কইলে স্বামী অনেক সময় মানতে হয়, কারণ হোম মিনিস্টার। কথা বলেন না কা? হোম মিনিস্টার যদি ঠিক না রাখেন কোন ঘরে শান্তি আসবে না, শুধু আগুন জ্বলবে, ইবাদত কবুল হবে না। কারণ আমার নবী বলে তুমি জান্নাতে যাইবা তোমার বউ যদি তোমারে ভালো কয়। আর হে বউরা, তুমি জান্নাতে যাইবা তোমার স্বামী যদি তোমারে ভালো কয়। আজও জান্নাত, সুবহানাল্লাহ। তাহলে স্বামীরাও জান্নাতে যাইলে বউ স্বামীরে ভালো কইতে হবে, আর স্ত্রীও জান্নাতে যাইতে হইলে স্বামীও স্ত্রীরে ভালো বলতে হবে, তাইলে উভয় জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে। আজও জান্নাত, সুবহানাল্লাহ। এবার আসিয়া কোলে লইছে, আর ওই যে মুসা আলাইহিস সালাম আগুনে পড়ছিল কইছিলাম না, আর মায় সেদিন আল্লাহ মুসারে কাঁদা বন্ধ করে দিছিল। মুসার কাঁদার মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু লাগাই দিছিল। আজকে কাঁদা আল্লাহ ছাড়ি দিছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। যেই না আসিয়ায় কোলে লইছে, আল্লাহ কয় মুসা, কয় কি? কয় কাঁদ, 1 বছরের কাঁদা এক লগে কাঁদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। বাচ্চারা অনেক সময় দেখবেন যে টাড়া লাগি যায়, সিলাতে সিলাতে করে টাড়া লাগি যায় না, কার বাচ্চারা মরে যে ঠান্ডা কথা করে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এমন কাঁদা কাঁদতে আছে, ফেরাউন কয় কই থেকে যে এক মুসিবত বললে তো কিছু কইতে পারে না, হ্যাঁ? কারণ বোর কোলে কই থেকে এক মুসিবত আইলো, এই দাসী বেগুনরে বলা কার দুধ খায় দেখ, কার দুধ খায় দেখ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। দেখ কারও দুধ খায় না। আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম রে জিবরিল দিয়ে মানা করে দিছে, মুসা তোমার মার দুধ ছাড়া অন্য কোন মহিলার দুধ তুমি খাইও না। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহর ওয়াদা সত্য, সত্য। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করতে পারে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমার মুসা আলাইহিস সালামের কাঁদায় ফেরাউন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। বলা ভাই নাছিল না, বলে আসিলাম কইতে একটা উল্টা আইলো, আয়া সিঁড়ির মাঝে আইলো, যা আসিয়া কোলে লইলো, মানে আসিয়া তো মায়া লাগি গেছে। হাই হাই এটার কাঁদা কেমনে থামাইবো? ওই যে ময়রম বইনে দেখতে আছে গাছের চিপা থেকে দৌড় দিয়ে আইছে, আমার কাছে একটা মহিলা আছে, আপনারা যদি কান আমি ওই মহিলার নিয়ে আসি, দেখি ওই মহিলার দুধে খায়নি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আরে দৌড় দি যা, দৌড় দি যা, তাড়াতাড়ি পোলা টাড়া লাগে গেল। পোলা কি করলো? যেই ফেরাউন মুসারে মারার জন্য খোঁজ দিয়ে আছে, স্বামী স্ত্রী আলাদা করে দিছে। আর আমার আল্লাহর ক্ষমতা দেখেন, ওই ঘরে নাকি আল্লাহ মুসারে বড় করবে। চ্যালেঞ্জ কার? আল্লাহ। চ্যালেঞ্জ কার? আল্লাহ। তো তুমি জো বাইডেন, তুমি চায়না, তুমি ইংরেজ, তুমি দেওবন্দি, তুমি লামাজাবি, হাজার চেষ্টা করলেও ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের চুল বেশকাম করতে পারবা না। আল্লাহ যেদিন প্রকাশ করার 41 বছরের প্রথম দিন, সেই দিন আল্লাহ প্রকাশ করবে। বেশক, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এবং সারা জাহানকে মুসলমানের ঝান্ডা আমার ইমাম মাহদী ইসলামের পতাকা উড়াইয়া সমস্ত মুসলমানদেরকে নাজাত দিয়া তিনি যাবেন। সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহর হাবিবের ওয়াদা, আল্লাহর ওয়াদা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। দেখেন মরিয়ম যা গেছে, মা দৌড় দাও, ফেরাউনে বলাইতে আছে দুধ খাওয়াইতে বাইরে। ফেরাউনের ঘরে গেছে কি? হায় কস কি? মা তো কন্যা কে? মা তো মা না? দৌড় দিছে। কাপড় আসে না নাই? সন্তানের বিপদ হলে মার কাপড় থাকে? মার কাপড় থাকে? বেচেন হয়ে যায়, বেচেন হয়ে যায়, পরেশান হয়ে যায় যে মা হয়েছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সে মা দৌড় দিছে, এমন দৌড় আমার আল্লাহ কয় জিবরাইল রে, ওই দিন তো তুই ওই ফকির মহিলার মুখে সুবার গুলো লাগাইছস কুদরতি, আজকে মুসার মার মুখও লাগাই দে, নাহলে মুসার মা তো বেশ লাগাই দিব। কারণ সন্তানের মায়া কাইন্দা আমার সন্তানকে আদর দিব না, হ্যাঁ? তখন তো বেশটা লাগবো কিনা? মুসার মা দৌড় দিছে, ওনার কথা বিচারে না। আমি কোলে মরিয়মে কোলে দিছে,
অন্ধে দুধ খায়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ফেরাউন কয় দেখছো নি এত মহিলা দুধ খায় নাই, এরা দুধ খায়, এটারই বাচ্চা এটা। কন্যা ফেরাউনি কি কয় এটারই বাচ্চা। আসিয়া কথা তুমি ওই পোলাটা বলে তোমার মাথা ঘুরে নাই কি গেছে, এমনি পোলাটা ঠান্ডা করতে পারি না, যা একটা মহিলা পাইছি তাও তুমি আবার পেয়েছো বাচ্চা কি এটারই। তুমি আসলে কি শুরু করলা কও দেই। আনকায় আসিয়ায় এই পোলাটা আমার। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই পোলাটা কার? কার? আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী ছিল, গরিবের ছেলে বানাইল আল্লাহ। কার ছেলে? আমার এই ছেলেরা দুধ খাওয়াই দেব, যে তোর দুধ খাইছে এই প্রাসাদে থাকবি, পারবি নি। স্বামী দূরত্বে দেখতে আসে, কয় হায় হায় স্বামী স্ত্রী তোর পরিচয় দেওয়া যাইব না, হ্যাঁ দেওয়া যাইব, সব প্রকাশই দিব। কয় আল্লাহ আবার মুসার মন্ত্র ইনাজিরি করে দিছে, এ মুসার মা তুই রাজ প্রাসাদে থাকিস না, তুই কইস বলে আমি এই ঘরে থাকবো না, আমার গরিবালার মাঝেই যথেষ্ট। আসিয়া তোমার পোলারে যদি পালতে চাও তাহলে আমি এখানে থাকতে পারবো না, আমার গরিবী গানা দিতেইব। কই কও কি বাদশার পোলায় কি গরিব ঘরে থাকবো নি? যেখানে বৃষ্টি পড়ে, যেখানে পানি পড়ে, যেখানে মাটি, যেখানে ভালো হাই কোয়ালিটির কোনো বিছনা চাদর নাই, সেখানে তো আমার পোলা দিতে পারি না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কয়টা কি করতে হইব? তুমি যেইভাবে তোমার পোলা রাখতে চাও সেই ব্যবস্থা আমার ঘরে কইরা দাও, তাহলে আমি তোমার পোলারে রাখবো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এইবার মুসা আলাইহিস সালাম গো বাড়ির ফেরাউনে নিজের রাজপ্রাসাদের মতো বানাই দিয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর ওখানে মুসা আলাইহিস সালাম তার ছেলের বড় করছে, দেখছেন নি? এইবার এখন মুসা আলাইহিস সালাম আইছে, আসছে স্বামী স্ত্রী আলাদা করে ফেরাউনে পারছে পারে নাই, ফেরাউনে পারছে না। তো তুমি জো বাইডেন, তোমরা ইংরেজরা এবং নবী আলীর দুশমনেরা, আল্লাহ দুশমনেরা যত চেষ্টা করো, আমার নবী বলছেন, আল্লাহ বলছেন ইমাম মাহদী আসবে, তাকে রুখতে পারবা না। তিনি 41 বছরের প্রথম দিন 20 রমজান জুমার দিন তিনি মক্কা শরীফের মাঝে প্রকাশ হবেন। এটা যেমন আসমান সত্য, সূর্য সত্য, চন্দ্র সত্য, তেমন সত্য কথা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর এই জিনিসকে টুকাইতে গিয়া, তারাকে ডাউন করতে গিয়া মুসলমান দেশগুলার কি হাল করতেছ। অতি রঞ্জন বেশি ভালো না, অতি বর্জন বেশি ভালো না। যেইভাবে আসো সেইভাবে থাকো না। আমার আল্লাহর ক্ষমতা সর্বময়, ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ছাইড়া দেন না, ছাড় দেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কখনো ছাড়েন না, কিন্তু ছাড় দেন, সুযোগ দেন। গুমটি উড়াইছি, উঠতে থাক, যদি উঠতে পারস উড়, নাটাইটা তো আমার হাতে। নাটাইটা কার হাতে? আল্লাহর কুদরতে, আমি আল্লাহর হাতে। সুতরাং নাটাই যখন জ্ঞান না দিব, টান দিব, তুই গুমটি হাতে আইবি না, কাটা গায়ে যাবি কি, আমার দেখার সুযোগ নাই। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সুতরাং কি শিখলেন এই মেসেজ থেকে? আল্লাহ ইমাম মাহদীকে পাঠাইবেন, সে অপেক্ষায় আমরা আছি। আল্লাহর ওলিরা আছেন, ওলামায়ে দ্বীনরা আছেন, ইমামে দ্বীনরা আছেন, কে তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক, মাজারগুলা ভাঙুক, কোনো লাভ হবে না। মুসলমান কখনো এই উস্কানিতে উস্কিবে, সুফিজমরা কখনো উস্কিবে, কখনো মুসলমানরা হক পন্থাওয়ালারা কখনো তলোয়ার হাতে দিবে না। কারণ তারা জানে আল্লাহ সর্বায় ক্ষমতার অধিকারী, আর আল্লাহ যখন যা চায় আল্লাহর ওলিরাও তাই চায়। বলেন না আমিন। সুতরাং ঘরে ঘরে মিলাদ পড়বেন। দেখেন, মিলাদ পড়লে শিরক থেকে বাঁচা যায়। কি থেকে বাঁচা যায়? মিলাদ, আমার ওই যে মাওলানা সাহেব বলছেন, মুফতি সাহেব বলেছেন, জন্ম, সময়ের, জন্মের স্থানের আলোচনা। হ্যাঁ, জরফে জামান, জরফে মাকান। কন্যা সুবহানাল্লাহ। জরফে জামান অথবা জরফে মাকানের সিগা মিলাদ। যে মিলাদ পড়লে কি হয়? শিরক থেকে বাঁচা যায়। আল্লাহর জন্ম নাই, নবীর জন্ম হয়েছে। আল্লাহর জন্ম নাই, নবীর জন্ম, আর মিলাদ অর্থেরও জন্ম। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুতরাং ঘরে ঘরে মিলাদ পড়বেন, শিরক থেকে বেঁচে যাবেন। নবীকে আল্লাহ বলার কোনো সুযোগ থাকবে। আর মাজারে গেলে শিরক থেকে বাঁচা যায়। তারা কয় শিরক হয়, আমি বলি শিরক থেকে বাঁচা যায় কিভাবে? দেখেন, যার মাজার হয়েছে
তিনি এক সময় জিন্দা ছিলেন কিনা, ছিলেন না? ছিলেন। তারপরে মারা গেছে কিনা? জি। মারা যাওয়া ছাড়া কি মাজার হয়েছে? না। হ্যাঁ বলেন না। তাহলে আল্লাহ কি মরে গেছে? না। হ্যাঁ না। আল্লাহ কি মারা গেছে? না। আর আল্লাহ তো মারা যায় নাই। আল্লাহ তো হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ তো চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আল্লাহ এমনকি ঘুমের তান্ডা দাও নাই, আল্লাহর ঘুমের সংকার নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। আল্লাহর ঘুমের সংকার দাও নাই, আল্লাহর ঘুমের তান্ডা দাও নাই। তাহলে আল্লাহর ওলি তো হায়াতে ছিল, ঘুমাইছে? ঘুমাইছেন? আল্লাহর ওলি মারা গেছে, তা আল্লাহ তো মারা যায় নাই। তাহলে মাজার ওয়ালা কেমনে আল্লাহ হইলো? আমারে বুঝান। এইবার মাজার ওয়ালা বিয়ে করছেনি? ছেলে মেয়ে আসেনি? আমার আল্লাহ বিয়ে করছেনি? আল্লাহ বিয়ে থেকে পাক। আল্লাহ কারো সন্তান তাও পাক। আল্লাহর কোনো স্বামী নাই, স্ত্রী নাই। আল্লাহ কারো ছেলেও না, মেয়েও না। আল্লাহর কোনো অংশীদার নাই। আল্লাহ আল্লাহ ইকান্না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার নবী বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডে চ্যালেঞ্জ করেছেন, আমার উম্মত আমার উম্মত আমার উম্মত কখনো শিরক করবে না। বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডে আমার নবী বলেছেন, এই উম্মতে মুহাম্মদী কখনো শিরক করবে না। একটা করবে, আমিও আমার আল্লাহকে ভুলে যাবে। আল্লাহকে রাসূলকে ভুলে গেছে, কিন্তু শিরক মুসলমান কখনো করে নাই। তাহলে মাজারে গেলে শিরক থেকে বাঁচা যায় কিনা? তিনি আল্লাহ নয়, আল্লাহর বান্দা, বরঞ্চ শুধু আল্লাহর ওলি, আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর কি? আল্লাহ না। আল্লাহ আল্লাহ কথা বল না কা? আল্লাহ আল্লাহ না। দেখেন, আপনারা কবেন এই যে মাজার কেন পাকা করছে? সারা পৃথিবীর মাঝে কোন মসজিদে গেলাপ পড়ায়নি, কথা বল না কা? কোন মসজিদকে গেলাপ পড়াইছে? কিন্তু একটা মসজিদে গেলাপ পড়াইছে, যেটা হলো বাইতুল্লাহ, খানে কাবা। কারণটা কি? পৃথিবীতে কোটি কোটি মসজিদ আছে, কোন মসজিদ যাতে আদম আলাইহিস সালামের এই মসজিদের মতো, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মসজিদের মতো ফেরেশতারা বানাইছে, এই মসজিদের মতো খানে কাবার সিমিলার যাতে কেউ করতে না পারে। আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূল করে নাই খানে কাবার মতো অন্য কোন মসজিদকে সম্মান দিতে না পারে, এই জন্য খানে কাবাকে গেলাপ পড়ানো হয়। সব মসজিদ থেকে আলাদা করার জন্য, সব মসজিদ থেকে স্পেশাল করার জন্য। এবার পৃথিবীতে কত কিতাব আছে, কোন কিতাবরে গেলাপ পড়ানো হয়নি? হ্যাঁ, কোন কিতাবরে, বুখারী শরীফ রে, মুসলিম শরীফ রে, আবু দাউদ শরীফ রে, ইবনে মাজাহ আর হাদিসের কিতাবরে তো গিলাপ পড়ানো হয় না। একটা কিতাবকে গিলাপ পড়ানো হয়, যেটা হলো আল কোরআন। সুবহানাল্লাহ। যে কোরআন সম্পর্কে আমার আল্লাহ বলেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহাফিজুন। এই কোরআন আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি, এই কোরআন আমি আল্লাহ নাযিল করেছি, এই কোরআনের জিম্মা আমি আল্লাহর হাতে। আল্লাহ এই কোরআনের হেফাজতকারী আমি আল্লাহ, এই কোরআনের হেফাজতকারী আমি আল্লাহ। সেই কোরআনকে সমস্ত কিতাব থেকে আলাদা করার জন্য গেলাপ পড়ানো হয়। সুবহানাল্লাহ। ঠিক এই দিকে ফলো করে লক্ষ লক্ষ কবরবাসীর মাঝে লক্ষ লক্ষ মুমিন মুত্তাকি মুসলমান গুনাহগার পাপী জাহান্নামীর কবরবাসীর মাঝে একজন আল্লাহর প্রিয় মাহবুবের কবর আছে, তার কবরকে আলাদা করার জন্য পাকা করা হয়, আর তার কবরকে আলাদা করার জন্য গিলাপ পরানো হয়। কথাটা বুঝাতে পারছি? আল্লাহ মনে করে না যদি আল্লাহ হইতো ওই বেড়ার মৃত্যু হইতো না, আল্লাহ হইলে উনি বিয়ে শাদী করতো না, আল্লাহ হইলে ওনার ছেলে মেয়ে থাকতো না। কথাটা বুঝাতে পারছি? তাইলে মাজারে গেলে শিরক মুক্ত হওয়া যাইব, মিলাদ পড়লে শিরক মুক্ত হওয়া যাইব। ঘরে ঘরে মিলাদ চালু করবেন আর মাজারে বেশি বেশি যাইবেন, কারণ আল্লাহ বলছেন ইন্না রাহমাতুল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন। আমি আল্লাহর রহমত আমার মুহসিন শাহজালাল নিকটে। সুবহানাল্লাহ।
মুসলিম শরীফের হাদিস। বনি ইসরায়েল শেষ করে দিচ্ছি না বলে, বনি ইসরায়েলের এক লোক 99টা খুন করছে। কত খুন? 99 খুন করার পরে এক আলেম সাহেবের কাছে গেছে, হুজুর গো, আমি পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম বাকি রাখি নাই, 99টা পাশাপাশি খুন করছি, আমি এখন এই গুনাহ থেকে মাপ পাইতাম। ওই হুজুরে কয় তোমার মাপ পাওয়ার সুযোগ নাই, মাপ পাওয়ার। অথচ আল্লাহ কয় তুমি বান্দা তওবা করো, আমি তোমার মৃত্যুর আগেও তওবা করলো মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কয় ফিরে আসো। এই জন্য কইছি আল্লাহ সুযোগ দেয়, ছাইড়া দেয় না। আল্লাহ কি করে? সুযোগ দেয়, মৌকা দেয়, ছাড় দেয়, কিন্তু ছাইড়া দেন না। কন্যা। সুবহানাল্লাহ। ওই বেড়ায় হইনা রাগে গোসায় এই মাওলানা সাহেব মার গেছে কত সেঞ্চুরি লাগা লাগাই। আর ক্রিকেটের সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। ক্রিকেটার কি মানে 100 খুন করার পরে এবার আরেক আলেমের কাছে গেছে, পুরা হিস্ট্রি সব বুকাইছে, আমি যত পাপ আছে করছি, পাশাপাশি 99 খুন করছিলাম। এক মৌলবীর কাছে গেছে, আমার পাপের মাপ নাই, আমি হেডারও মারি গেলাইছি, বুঝছেন কিন্তু। আর আপনার কাছে আইছি, আর আপনি আমার ফয়সালা দেন, কি কাজ করলে আমি গুনাহ থেকে মাপ পাইতাম। কয় যাও যাও যাও, ওই গ্রামের মাঝে এক আল্লাহর ওলি আছে, তার কাছে যাও, তার কাছে গেলে গুনাহ মাফ হইয়া যাইব। সুবহানাল্লাহ, আপনাদের কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কিসের হাদিস? বুখারী শরীফ। কন্যা বুখারী। কিসের হাদিস? বুখারী শরীফ। মুসলিম শরীফ, সহিহাইন, কোরআন শরীফের যে দুইটা কিতাব সত্য, সেই দুই কিতাবের হাদিস। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বাইরে থেকে বলতাছি, কারণ আজকাল বুখারী ছাড়া মানে না, মুসলিম ছাড়া মানে না। তো বাবারা আমার, ওই আল্লাহর বান্দা গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর ওলির বাড়ির দিকে রওনা দিছে। প্রতিমধ্যে আজরাইল চলে আইছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওই কইছি না, আল্লাহ যখন যার মৃত্যু লেখছে চলে আসবে, আল্লাহ যখন যার জন্ম লেখছে চলে আসবে, কেউ বিন্দু পরিমাণ হেরফের করার সুযোগ নাই। সুযোগ আছে না? কথা কন্যা কাছে। আমার গাউসুল আজম ইন্তেকাল করছে কিনা করে নাই? করেছে। আর আমার নবী ইন্তেকাল করছে কিনা করে নাই? সরকারি গরিবিনী ইন্তেকাল করছে কি করে নাই? সাহাবী ইন্তেকাল করছে কি করে নাই? ইচ্ছা করলে থাকতে পারতো কিনা? আল্লাহর বিধান ঠিক রাখছে কিনা? এই আল্লাহর ওলিরা, আল্লাহর বন্ধুরা আল্লাহর রাজায় রাজি। সুবহানাল্লাহ। এইবার বাবার আমার কয় ভাই তুমি কেন আমার রাস্তা রুখছো? কয় ভাই আমি আজরাইল তোমার রূহ কবজ করতে আসছি, আর সামনে এক কদম দেওয়ার সুযোগ নাই। কয় আমি ওই আল্লাহর ওলির বাড়ির দিকে যাব, তওবা কইরা আসবো, তুমি তখন রূহ কবজ কইরো। কয় না না, আমার ফরমান, আমি এক চুল পরিমাণ সুযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, 1 সেকেন্ড সুযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নাই, এই মুহূর্তে তোমার রূহ আমার কবজ করতে হবে। এইটা বলে আজরাইল তার রূহ কবজ করলো। রূহ কবজ করলে কিতাবে আছে, জান্নাতি হইলে জান্নাতি ফেরেশতা রূহ নেওয়ার জন্য আসে। সবুজ একটা মখমলের একটা কাপড় নিয়া, সুগন্ধি মুক্ত সুগন্ধি যুক্ত বিভিন্ন ধরনের কাপড় নিয়া সেই রুহটাকে আজরাইল থেকে তারা সেই সবুজ কাপড়ে ঢুকাইয়া রুহ যেখানে রাখার সেখানে নিয়ে যায়। আর বান্দার দেহটাকে যখন কবরে দেওয়া হয়, রুহটাকে আবার সেই কবরে দিয়া সওয়াল জবাব করা হয়। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর বান্দা যদি জাহান্নামী হয়, জাহান্নামী ফেরেশতারা আইয়া ওই রূহটাকে আগুনের লাল কাপড়ের মাঝে ঢুকাইয়া তার রূহটাকে যেখানে রাখা সেখানে নিয়ে যায়। আর যখন কবরে দেওয়া হয়, তখন ওই রূহটাকে তার দেহের মাঝে দিয়া সওয়াল জবাব করা হয়। দেখছেন নি এবার? কারণ আজরাইলের কাছ থেকে রূহ নিতে 2 দল ফেরেশতা আইছে। কান্না সুবহানাল্লাহ। কয় দল ফেরেশতা? জান্নাতি জাহান্নামী। আর আজরাইল কার কাছে দিব? আল্লাহ আমি তো কখনো এমন ফাসাদে পড়ি নাই, আজকে যেই ফাসাদে পড়লাম, মেহেরবানি করে আল্লাহ তুমি ফয়সালা দাও। আল্লাহ কয় এক কাম করো, আল্লাহ বান্দার অন্তরে জামি জানেন, আল্লাহ বান্দার অন্তরে জামি জানেন, আল্লাহ বান্দার অন্তরে জামি বেশক, আল্লাহ বান্দার অন্তরে জামি জি, আল্লাহ সব কিছু জানে। কান্না সুবহানাল্লাহ। চুপায়া চুপায়া কি করো? পানির নিচে যায় কি করো? আস্তে। যেখানে মানুষ নাই সেখানে কি করো? সেটাও আল্লাহ জানে। আল্লাহ যারে জানায় তারাও জানে। তো বাবারা আমার, এইবার আল্লাহ কয় তাই আজরাইল তার বাড়ির থেকে এই জায়গা পর্যন্ত মাপ হোক। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আজরাইল মাপতেছে, আমার আল্লাহ এই জায়গারে কয় ও জায়গা
তুই যত পারস বড় হইয়া যা আমার অলির ইজ্জতের খাতিরে। আসলে কেন না সুবহানাল্লাহ? সে আমার অলির বাড়ির দিকে রওনা দিছে ভালো হওয়ার জন্য, আর পথে আজরাইল রূহ কবজ করছে, তার সময় নাই। আমার অলির বাড়ির দিকে রওনা দিছে, এটাই আমি আল্লাহর পছন্দ হইছে। আমার অলির ইজ্জতের খাতিরে তুই জায়গাটা বড় হইয়া যা। সাথে সাথে জায়গা অনেক বড় লম্বা হইয়া গেছে। আজরাইল মাপছে, এবার কয় যেখানে রূহ কবজ করছে আজরাইল, এখান থেকে আমার অলির বাড়ি পর্যন্ত মাপ। এবার ওই জায়গার আল্লাহ হুকুম দেয়, এই জায়গা আমার অলির ইজ্জতের কারণে ছোট হইয়া যা। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন না? এবার আল্লাহ হুকুম দিলে জমিন ছোট হতে পারে কি পারে না? বাড়ি বড় হতে পারে কি পারে না? ক্ষমতা আল্লাহর আছে কি নাই? কোন সন্দেহ আছে? কোন সন্দেহ আছে? বলেন না আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এবার আজরাইল মাপার পরে কয় আল্লাহর কয় কি ফয়সালা আসলো? আল্লাহ তোমার ওলির বাড়ির দিকে একটু বেশি গেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আমি ফয়সালা করে দিলাম, আমার ওলির বাড়ির দিকে একটু বেশি যাওয়ার কারণে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলাম। হাদিস থেকে কি শিক্ষা পাইলেন? কারণ ওলিদের কাছে গেলে শিরক না, গুনাহ মাফ হয়, মাফ হয়। এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেন ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনিন। আর তোমরা বুখারীর কথা কও, বুখারী শরীফের মাঝে ইমাম বুখারীর ফজিলত লিখতে গিয়া ইমাম বুখারী মারা যাওয়ার পরে তাকে কবর দেওয়ার পরে তার কবরের মাটি এত খুশবু এত নিষ্কাম ভাবে পানি বাইর হওয়া শুরু হয়েছে তার কবর থেকে, যে মানুষ তার কবরের মাটি নিয়ে যাওয়া শুরু করছে। কি হিসাবে? শেফা হিসাবে। কি হিসাবে? শেফা হিসাবে। কি হিসাবে? দাওয়া হিসাবে। কি হিসাবে? ঔষধ হিসাবে। যখন বাদশার কাছে খবর গেল, হুজুর ইমাম বুখারীর কবরের মাটি অর্ধেক লই গেছে, কয়েকদিন ভিতরে কাপড়ে ছিঁড়ে লইয়া যাইব, তা কি করা যায়? মাজারকে ফাঁকা কইরা রক্ষিত করো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ইমাম বুখারীর মাজারও পাকা হয়েছে কিনা? হয়েছে। মাজার হয়েছে কিনা? হয়েছে। এইবার সমরকন্দের মাঝে 5 বছর, কোন কিতাবে 7 বছর বিনা বৃষ্টি, কোন বৃষ্টি হয় না। ইমাম বুখারী শরীফের প্রথম পৃষ্ঠায় এই ফজিলতগুলো আছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কোন 7 বছর কোন বৃষ্টি হয় না সমরকন্দের মাঝে, কোন বৃষ্টি হয় না। ইমাম বুখারীর মাজার কোথায়? সমরকন্দ। কোন বৃষ্টি হয় না 7 বছর পর্যন্ত। সমস্ত আলেমরা একমত হইল, চলো আমরা ইমাম বুখারীর মাজার জিয়ারত করব। আল্লাহর কসম, ইমাম বুখারীর মাজার যেই না জিয়ারত করা শুরু করছে, এমন রহমতের বৃষ্টি তারা মাজার জিয়ারত করে ঘরে বুক সমান পানি দিয়া গেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ। মাজার জিয়ারত করার পরে 7 বছর পরে পানি বেশি। এবার হিন্দুস্তানের জমিনে, কাহানিয়ার জমিনে আমার আবুল কালাম কাদরি যেখানে ছিলেন, তাদের জমিনের মাঝে বৃষ্টি হয় না, তাদের জমিনের মাঝে পানি হয় না। জুমার নামাজের পরে আমার আবুল কালাম কাদরি সমস্ত কাহানিয়াওয়ালাদেরকে, হিন্দু মুসলমান সকল ঐক্যবদ্ধ করে কাহানিয়ার সেই সর্বদিন সৃষ্টির মাজারের মাঝে গিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার এই অলির সাদেকায় বৃষ্টি দান করো, বৃষ্টি দান করো, বৃষ্টি দান করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাক্ষী, আল্লাহর কসম কাহানিয়াওয়ালা হয়তো সাক্ষী, 30 বছর আগে ওই কাহানিয়ার ঘরে ঘরে পানি প্রবেশ করে দিয়েছিল আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। মাজার না থাকলে রহমত পাইতো? মাজার না থাকলে রহমত পাইতো? ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনিন। আল্লাহর রহমত আল্লাহর ওলিদের কাছে। আর তোমরা সেই রহমতগুলো থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চাও, এই মিশন কখনো এই বাংলার জমিন নয়, সারা পৃথিবীতে বাস্তবায়ন হবে না ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে হায়দারি, ইয়া আলী, নারে হায়দারি, ইয়া আলী, নারে হায়দারি, ইয়া আলী। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।